हमें लगता है हमारी टीम छोटी है, शुरू में हमारा थोड़ा कम काम हो रहा है, तो शायद समझो कि 10% भी काम हुआ इसका, तो कितना होगा? हेलो, 1,08,000 होगा। अगर इसका 10% भी काम हुआ तो महीने का हमारा 1,08,000 का काम होता है, तो चलेगा? चलेगा। आज किन लोगों की सैलरी है इतनी है? इतने तक पहुंचते पहुंचते तो पूरी जिंदगी निकल जाती है, निकल जाती है। अगर मैं बोलूं कि चलो कोई एकदम आलसी है, इससे भी कम काम कर रहा है, तो 10 नहीं, इसका भी 5% ही काम करता है, तो कितना होगा? 54,000 महीने का, तो कम है। शुरू में अगर हमारी टीम छोटी है, हम लिमिटेड लोगों के साथ काम करते हैं, ऐसा करके ये अमाउंट हमारे अकाउंट में आ सकती है, तो ये काम करना चाहिए। यस। और ये 54,000 कमाने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा किया था? नहीं। कोई नुकसान होने की है? नहीं। तो करना चाहिए। यस। कितने लोग रेडी है? वाव, सब लोग रेडी है। ओके, तो सब लोग ये इस तरह की अमाउंट कमाए, सब लोग हमारे साथ मिलके यहाँ पे ये जर्नी नई शुरू करें। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैडम ने जोरदार बताया। मैडम डुप्लीकेशन तो जोरदार हो रहा है। आपका प्लान नहीं चाहिए, आपके प्लान का हो रहा है अभी तो। देखो मैडम ने जोरदार प्लान बताया, प्रेजेंटेशन बताया। क्या लग रहा है आप लोगों को? करना चाहिए ना सबको? यस। बराबर। मगर आप लोगों को फिर भी इतना अच्छा बताने के बाद भी किसी के मन में ऐसा होता होगा कि ये जो बता रहे हैं वो सब आ रहा है क्या? देखना चाहोगे उन लोगों को? तो मैं यहाँ पर उन लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी कि यहाँ पर जो ये 500 रुपया बताया है, 500 रुपया से लेके 1 लाख तक जो भी लोग कमाए हैं वो लोग प्लीज स्टेज पे आ जाइए। यस। जो लोग कमाए हैं उसको खड़ा होना ही है। बताओ, बताओ। तो आगे के नहीं आएंगे। ये जे कमाया वो बताओ। अगर नहीं आए तो रात में 1.5 लाख नहीं था, अटकी जाते गाड़ी। बोले ना बोल भी जाए। और जो लोग यहाँ पर आके अपना परफॉर्मेंस बता रहे हैं, जो भी कमाए वो बता रहे हैं, उसको सिर्फ 1 मिनट में बताना है। अपना नाम, अपना काम और अपना नाम, ये 3 चीज बताना है उनके पास। नमस्ते जी, मेरा नाम संजय है और पिछले 2 महीनों के आसपास मैं इस बिज़नेस को सीख रहा हूँ। बहुत ही कमाल का बिज़नेस है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और पिछले 2 महीनों में करीब 4,000 से ज़्यादा रुपये कमाए। हेलो, મારું નામ સુખાભાઈ વાલું ઠાકરનગરથી આવું છું। આ બિઝનેસમાં 2-2.5 મહિનાથી કામ કરું છું। આજે મારી ઇન્કમ 7,493 રૂપિયા છે। वाह वाह। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम बाजूराई परमार, अहमदाबाद नरवा से आता हूँ मैं। मेरी धर्मपत्नी को कमर का दर्द था और गैस एसिडिटी की तकलीफ थी, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट लिया था। प्रोडक्ट लेने के बाद उसको अच्छा रिजल्ट मिला और बाद में मैंने पार्ट टाइम काम करने की शुरुआत की, तो अभी तक मैंने 68,000 कमाए हैं। नमस्कार। नमस्कार। जैसे हम ये प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, नेटवर्क में काम कर रहे हैं, 21,304 रुपया हाथ पर कमाए। નમસ્કાર, મારું નામ પ્રવીણા ભટ્ટ છે, હું ખારિયાથી આવું છું।
અને ની રિપ્લેસમેન્ટની તકલીફ થઈ હતી. અત્યારે બધું બહુ સરસ થઈ ગયું છે અને એમ કરતાં કરતાં 20,000 કમાઉં. વાહ વાહ. નમસ્કાર. વચ્ચે આવી જાઓ, થોડોક અવાજ મોટો, વચ્ચે આવી જાઓ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. એક વાર જોરદાર સાગર સર માટે પ્રોડક્ટ બનાવી સર એનાથી ઘણું બધા રિઝલ્ટ મળેલું છે. મેં પોતે રિઝલ્ટ લીધેલું છે. તો એમના માટે આપણા માટે એ ભગવાન સ્વરૂપે હાલ હાજર કહેવાય. કારણ કે એટલા બધાના દુઃખ દર્દ ઓછા થઈ ગયા છે આનાથી. મને જ્યારે ચિકનગુનિયા થયો ત્યારે આ પ્રોડક્ટ અમારા સરે આપી હતી. મને 10 દિવસમાં આનું રિઝલ્ટ મળ્યું. એ પછી મારે 20 વર્ષની તકલીફ હતી. કોલેસ્ટ્રોલની તકલીફ હતી, હૃદયની તકલીફ હતી, ઘણી તકલીફો મારા શરીરમાં હતી. પણ ધીમે ધીમે આ પ્રોડક્ટ મને એમ કે હું હજી ચાલુ રાખું, વાપરું તો મને આમાંથી કંઈક રિઝલ્ટ મળે. તો મેં વાપરવાથી આમાંથી ઘણું બધું રિઝલ્ટ લીધું. અને આમાંથી ધીમે ધીમે મેં દવાઓ બધી ઓછી કરી દીધી. જે 20 વર્ષની ખાતી હતી, વર્ષમાં તમારે 20-25 હજાર દવાખાનામાં જતા હતા, એ જગ્યાએ આ પ્રોડક્ટથી હું સત્ય કહું, આ પ્રોડક્ટથી મને એટલું સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું. અને આમાંથી મેં અત્યારે બીપીની ગોળીઓ મહિનામાં 30 લેતી હતી, એ જગ્યાએ 3 લઉં છું મહિનામાં. મળી છે. અને આમાં માઇન્ડ બહેનો જે લેડીઝ પ્રોબ્લેમ હોય છે એ તો બહુ જરૂર આનાથી દૂર થઈ જશે. દિવસનું 6 બોટલ પાણી પીતી હતી. પાણીથી મને ઘણો ફેર પડ્યો. મારા નીચેના બધા સગા સંબંધીઓને આપી છે. એની ગાયની તકલીફમાં ઘણી બહેનોને રાહત મળી છે. તો બહેનો માટે તો આ ખાસ પ્રોડક્ટ લેવા જેવી છે. લેજો તો તમારા દવાખાના પ્રોબ્લેમો દૂર થઈ જાય. અને આમાંથી જે તકલીફો બહેનોનો તો ખ્યાલ હોય કઈ તકલીફો જો મેનોપોઝની બધી તકલીફો આવશે એ તકલીફો ચોક્કસથી દૂર થઈ જાય. તો પ્રોડક્ટ ચારે વાપરવી પડશે. પછી તમે 2 બાદો પાણી પીવો, પથારી ના સુઈ જાય તો તમને કંઈ ફેર નહીં પડે. ચારે કન્ટિન્યુ વાપરશો તો ફેર પડશે. અને આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી મારા ઘરમાં ઘણા નાના મોટા મેં રિઝલ્ટ લીધા છે. 2 દીકરાએ ગૌરવની મેં બર્થડેમાં ગિફ્ટો આપેલી છે. તો મને રિઝલ્ટ મળી, મારી ગૌરવ દુઃખી ના થાય કે એ લોકોએ પ્રોડક્ટ વાપર. અને આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી સાથે બીજાને આપવાથી મેં આમાંથી 1 લાખ પર ઇન્કમ લીધી. નમસ્કાર. નમસ્કાર. મારું નામ રાજેશ્રી પટેલ છે. હું મણિનગરમાંથી જ આવું છું. અને મને બેક પેનનો પ્રોબ્લેમ હતો. હું વળીને કામ નથી કરી શકતી અને મને ડૉક્ટરે ચોખ્ખી ના પાડી દીધી કે તમારે વજન નથી ઉઠાવવાનું અને બેડ રેસ્ટ આરામ કરવાનું છે. પણ હવે લેડીઝનું કયું એવું ઘર હોય કે જેને બહુ લોંગ ટાઈમ સુધી આરામ કરાવે. મને 3-4 મહિના આરામ કરે પણ કોઈ રિલીઝ પેન ના થયું. ઘણી બધી દવાઓ કરી, દવા લઈને જીવતી હતી. પણ એ કરતાં મને ભરત સર અને કલ્પના મેમે મને આ પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરી અને મને 1.5 થી 2 મહિનાની અંદર હું ડેલી એક્સરસાઇઝ પણ કરતી હતી. પણ મારી કમરની તકલીફના કારણે મારું એક્સરસાઇઝ પણ બંધ થઈ ગયું હતું. હવે એ પ્રોડક્ટ મેં 1.5 મહિનો યુઝ કરી. 1.5 મહિનાની અંદર બહુ સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું. અને એટલું અમેઝિંગ રિઝલ્ટ કે જે મને રાત્રે પહેલાં ઊંઘ પણ નથી આવતી. અત્યારે એટલું સરસ સવારમાં જેમ સૂઈ ગયું અને એટલું સરસ ઊંઘ આવે છે. અને આ પ્રોડક્ટ દરેક વ્યક્તિને ઉપયોગમાં લેવા જેવી છે. કેમ કે આવનારા ટાઈમમાં કોણ કઈ બીમારીનો ભોગ બનશે એ ખબર નથી. તો પ્લીઝ બધાને રેકમેન્ડ કરીશ કે તમે આ પ્રોડક્ટ વાપરો અને લોકોના ઘર સુધી પહોંચાડો. તો આ પ્રોડક્ટ ખરેખર વાપરવા જેવી છે. અને મેં પહેલાં વાપર્યા પછી મેં કોઈ જ કામ કર્યું નહોતું. 6 મહિના સુધી ખાલી આરામ જ કર્યો હતો આની પર. પણ હવે સિરિયસલી હું કામ આની અંદર કરવા લાગી છું. હું ઓવર સાઇડ જલ્દી કરું છું. नमस्कार। मेरा नाम अंजना जैन है। मैं भोपाल से आती हूँ और मैंने फ्री वाइटेरियम में आके 15,000 की हुई। वाह वाह। નમસ્કાર. મારું નામ સુમિતા ડાલવાનિયા, બોલતી. મેં પ્રોડક્ટ જો કે લીધી હતી મારા હસબન્ડ માટે. મારા નેબર છે જયદેવ સર और जिज्ञासा आंटी. મારા નેબર છે તો મને બહુ જ કીધું કે એમણે લઈ લે પણ આપણને બી કંઈ તકલીફ હતી નહીં. પણ એવું થયું કે સડનલી મારા હસબન્ડને તકલીફ આવી ગઈ. ઇલેક્ટ્રિશિયન છે એટલે એમને બહુ દોડ કામ હોય છે. રાત્રે 2-3 વાગે આવે છે જ્યારે બહુ લોડ હોય છે ત્યારે. અચાનક જ એમને સાઈડ ઉપર એવું થયું કે એમની બીપી હાઈ થઈ ગઈ. પછી દવાખાને બી ગયા. કટક એમને આંગળીમાં વાગી ગયું. ડૉક્ટરે કીધું તમારું તો કે 200 ઉપર બીપી છે, તમને કંઈ થયું નહીં એમ પૂછ્યું. તો કે હા થયું ને. કે પછી બીજું પૂછ્યું કે બીજું શું થાય છે તમને. તો એમણે કીધું એ સિમ્ટમ્સ બધા કીધા જે થતું હતું એમને કે હું બહુ થાકીને આવું છું,
તો બી કે મને રાત્રે ઊંઘ ઉડી જાય છે, સવારે મને નાઈ ધોઈને ફ્રેશ થઈ જાઉં તો બી મને આળસ રહે છે, કામ પર જવાનું નથી ગમતું. તો ડૉક્ટરે કીધું કે આ તમારા બ્લોકેજની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એના સિમ્ટમ્સ છે. તો કે તમારે હાલ નહીં તો પછી તમારે સ્ટેન્ડ મુકાવવું પડશે કાં તો ઓપરેશન કરાવવું પડશે. તો મેં તરત આમને વાત કરી, કેમ કે અમારા ખાસ સંબંધ છે, અમારે બધું અમને એકબીજાને ખબર હોય. તો મેં એમને પૂછ્યું એટલે એમણે એમ કીધું કે બધું તું છોડી દે, તું પ્રોડક્ટ લઈ જા, વાપરવાનું સ્ટાર્ટ કરી દે ને. તો મેં જેવું સ્ટાર્ટ કર્યું 15 દિવસમાં જ એમના બધા સિમ્ટમ્સ રિમૂવ થઈ ગયા. ડૉક્ટરે બી કીધું કે તમારે કંઈ બી સિમ્ટમ્સ નથી, બધું પરફેક્ટ છે. એમના જોડે મને બી રિઝલ્ટ મળ્યું છે. મને 20 વર્ષથી માઇગ્રેન હતું, તો હાલ એક બી મને ગોળી નથી લેવી પડતી. જ્યારે મને માથું દુખે ત્યારે મારે ગોળી લેવી જ પડે, બેગમાં હોય જ, ગમે ત્યાં જાઓ. અડધી રાત્રે બી મારે લેવી પડે એટલે લેવી પડે. અને એના જોડે પાણીનો બી મારે પ્રોબ્લેમ હતો, એનું મેં ફિઝિયોથેરાપી દવા બધું કરી ચૂકી છું. આનાથી મને એકદમ 100% રિઝલ્ટ છે. અને એના જોડે મારા ઘરમાં મારા સસરાને 17-18 વર્ષથી પગમાં સોજા હતા, જે પગ એમનો જતો જ નહોતો ચપ્પલમાં, અડધો પગ એમનો બહાર રહે, ચપ્પલ જાય જ બી અંદર. હવે એમનું પૂરું ચપ્પલ અંદર પગમાં જાય છે. એમણે સામેથી મને કીધું કે સુનિતા મારા પગમાં જો સોજા નથી, હવે એ ખાલી પાણી પીવાથી દીધું, પછી મેટ્રેસ યુઝ કરવા માંડ્યું. એટલે બહુ સરસ રિઝલ્ટ છે, બધાને યુઝ કરવું જોઈએ, હેલ્થ માટે બહુ સારું છે. એટલે ડૉક્ટરના પૈસા નાખો એવા એકવાર ખાલી આમાં જ નાખવાની જરૂર છે, તો તમારી પૂરી ઇન્કમ તમારી સેફ થશે. થેન્ક યુ. વાહ વાહ. मैं दिल्ली से हूँ, अभी मैं भोपाल में रहती हूँ. मैंने ये प्रोडक्ट लिया था, मुझे कुछ हेल्थ इशू थे, तो मेरा बिजनेस का कोई इरादा नहीं था. तो जब मैंने ये प्रोडक्ट लिया, उसको यूज़ किया, तो मैंने काफ़ी चेंजेस देखे अपनी लाइफ में कि मैं एनर्जेटिक फील कर रही थी अपने आप में, मुझे टायर्डनेस नहीं हो रहा था. और भी चेंजेस मैंने धीरे धीरे देखे कि आ रहे हैं. उसके बाद मुझे लगा कि जब मुझे मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है तो मैं किसी और को क्यों ना हेल्थ के लिए बताऊं. तो फिर मैंने इसको एज ए बिज़नेस के लिए के तौर पे लिया. और अभी मेरी इनकम उतनी नहीं है, 1000 रुपीज़ है मेरी इनकम, बट प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड. अब 1 लाख से लेके 5 लाख तक जितने लोगों ने कमाया है वो सारे लोग आ जाएंगे. उनके लिए जोरदार ताली. हाँ हाँ बात નમસ્કાર. નમસ્કાર. મારું નામ દીપિકા પારેખ છે, ઈસનપુરથી આવું છું. આ પ્રોડક્ટમાં એક મને એ વસ્તુ બહુ ગમે છે કે પૈસા કમાવાની સાથે સાથે લોકોના આશીર્વાદ બધા બહુ મળે છે. યસ. કે સારી હેલ્થ, અત્યારે સારી હેલ્થ લેવા જવી એ બહુ મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ છે. કે કોરોના વખતે બધાને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ ઓક્સિજન શું છે. અત્યાર સુધી આપણે માનવામાં નહોતું આવતું કે ઓક્સિજન એમ, પણ કોરોનામાં તો ઓક્સિજનનું એટલું બધું થઈ ગયું કે હવે સામેથી આપણને કોઈ કહેવા જઈએ તો હા આમાં ઓક્સિજન લેવલ અપ થાય છે એવું આપણને રિસ્પોન્સ મળે છે. સામેથી લોકો હવે એગ્રી થયા છે, અવેર થયા છે, હેલ્થને રિલેટેડ અવેર થયા છે. આ બધું સમજતા પ્રોડક્ટ આશીર્વાદરૂપ છે. પ્લસ આની અંદર રિઝલ્ટ એટલા બધા સરસ છે કે કેન્સર જેવા ફર્સ્ટ સ્ટેજનું પણ રિઝલ્ટ આપણને આમાંથી મળેલું છે. બરાબર છે. એ બધું કરતાં અત્યારે લગભગ 2.5 વર્ષથી આ બિઝનેસ કરી રહી છું અને મને સારા એવા રિઝલ્ટ બી મળ્યા છે અને 3 લાખ સુધીની ઇન્કમ કરી છે. મારું નામ તો બધાને ખબર જ છે, પણ જેમ કીધું એમ કે પહેલાં મેં મારા હેલ્થ માટે પ્રોડક્ટ લીધી હતી. હેલ્થ સારી થઈ અને પછી 4-6 મહિના પછી મેં વર્ક સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. એટલે અત્યારે લગભગ 9-10 મહિના જેવું થયું છે મને વર્ક કરે. આમાંથી લોકોને સારું એવું નહીં કે ઘણા લોકો એવા બી મળ્યા કે જે ના પાડે, પણ એના લીધે આપણે રોકવાનું નથી. આપણે કહેતા રહેવાનું કે આ લોકો ઓછા છે, દુનિયામાં ઓછા છે લોકો, એક નહીં તો બીજો. બરાબર. ઓલું ક્રિકેટમાં તો પેલા નો બોલ ને બધું આવે એવી રીતે એમાં તો બોલ કદાચ ખતમ થઈ જવાના છે, ઓવર પતી જાય એટલે બોલ ખતમ થવાના નથી. એટલે આપણે શું કરવાનું છે, આપણે કહેતા રહેવાનું. પછી ધીરે ધીરે જેમ આપણી કેપેસિટી વધશે ને, આપણી જોડે નોલેજ વધશે ને,
પછી ચોગા ને છગ્ગા જ વાગશે, પછી ઓછા વાગશે નહીં. બરાબર? એમ કરતા કરતા મેં આજે 3,30,000 સુધી મેં આ કામ કર્યું છે. અને એમાં સૌથી મોટો હાથ મારા જે લીડર્સ કહું છું, રોશન સર, જયસુખ સર, ઉર્મિલ સર, આરતીબેન, એ બધાનો ખરેખર ખૂબ જ સપોર્ટ છે. આપણે આપણું જે વર્ક કરીએ છીએ ને આપણી દુનિયામાં, એમાં આપણે એકલા વર્ક કરવાનું છે. જ્યારે આમાં આપણને આપણા લીડર્સ આપણે ક્યાંય અટકતા હોય તો તરત આપણને સપોર્ટમાં છે. સાથે આપણી ટીમને લઈને આપણે ચાલવાનું છે. એટલે ઓલું કે ને જાજા હાથ રળિયામણા. અને ત્યારે આપણે એ વસ્તુ જ્યારે પોસિબલ બને ને ત્યારે આપણે ક્યારેય પણ હાર થાય નહીં. ઓલવેઝ શું બનીએ આપણે? વિનર. તો બધાને વિનર બનવાનું છે. યસ. ઓકે, થેન્ક યુ. નમસ્કાર. નમસ્કાર. સૌથી પહેલા તો મનીષાબેન માટે ક્લેપિંગ થઈ છે. અને જે આજે નવો પ્લાન આવ્યો છે એ પણ થોડું મને બી જાણવા મળ્યું. અને કહું તો આ પ્રોડક્ટ મેં મારા હસબન્ડ માટે લીધી હતી, જેમને છેલ્લા 8-9 વર્ષથી જૂનો બેક પેન હતો. તો આ મેટ્રેસ યુઝ કરવાથી એમને રિઝલ્ટ મળ્યું. 4 થી 5 દિવસની અંદર બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળ્યું 70%. અને યુઝ કરતા કરતા એ મેટ્રેસમાં સૂતા હતા અને હું ખાલી આ બેડ પહેરીને જ સૂતી હતી. એમાં મને બહુ સરસ રિઝલ્ટ મળ્યું. જે મને શ્વાસની તકલીફ હતી તે હું થોડું ચાલું ને તો પણ મને બહુ શ્વાસ ચડતો હતો. હું ચાલી નથી શકતી, નીચે બેસી નથી શકતી. નીચે બેસું ને તો મારા 2 પગ આમ જ હોય. પલોઠી વાળીને પણ હું નથી બેસી શકતી. જે આજે હું પલોઠી વાળીને બેસી શકું છું. મારે થોડું ચાલવું હોય, 5 માળ ચડવા હોય તો મને તકલીફ પડતી નથી. અને પ્લસ મારા સસરાને આ પ્રોડક્ટ અમે લીધા એને 10 થી 12 દિવસની અંદર અચાનક જ એમને છાતીમાં દુખાવો ઉભર્યો. એટલે મેં કીધું પપ્પા હું 108 બોલાવતો કે હું દવાખાને નહીં જાઉં, ઘરમાં કોઈ નહીં. એટલે મને થોડું મેં શું કરું? એટલે મને વિચારો કે મેટ્રેસ તો છે જ ઘરમાં, તો એ લઈને અને એમની ઉપર એમને સુવડાવી દીધા. લગભગ 5 થી 6 કલાક સૂતા ને પછી મેં કીધું જવું છે દવાખાને? તો કે ના, મને તો કંઈ નથી, મને તો સરસ થઈ ગયું. એટલે કે આ શું હતું? એટલે મેં કીધું સારું છે, વાપરો. તો કે હવે હું જ વાપરીશ, હું પાછું નહીં આપું. એટલે એ વસ્તુ એમણે જ રાખી દીધી મેટ્રેસ. તે પછી મેં મારા ઘરમાં 4 થી 2 બીજા સેટ લીધા. એટલે મારા ઘરમાં જેટલા છીએ ને અમે બધા પ્રોડક્ટ યુઝ કરીએ છીએ અને એનું રિઝલ્ટ હું તો ઘણા બેસે તો સવાર પડી જાય એટલા રિઝલ્ટ મળે છે મને. અને અમારા સાહેબ ભરતભાઈ કથિરિયા અને કલ્પનાબેન કથિરિયાનો તો ખૂબ ખૂબ આભાર, જેમણે આ પ્રોડક્ટ મારા સુધી પહોંચાડી અને મેં ઘણા બધા સુધી પણ પહોંચાડી છે. અને આમાંથી અપલાઈન ડાઉનલાઈનના સપોર્ટથી મેં આજે 1,55,000 પોસ્ટ કર્યા છે. નમસ્કાર. નામ રાજુ રાવલ, બાજુમાં ગાંધીનગર જ રહું છું. કરીબન 1 વર્ષ પહેલા મને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો. તો કૃપા મેડમ ને મને ઘર જોવા આવ્યા હતા. તો આ કિટ મને મતલબ ગિફ્ટમાં એક આપી હતી. તો મેં એને 3 મહિના યુઝ કરી. 3 મહિનામાં મારી જે દિવસની 9 ગોળીઓ ચાલતી હતી એ કરીબન 1 ગોળી ઉપર આવી ગયું. પછી કમરનો દુખાવો હતો એ જતો રહ્યો. પછી જે ખર્રાટા આવતા હતા, રાતના ઊંઘીએ તો બીજા ઊંઘવા ના દઈએ, એ લશ્કોરા એ આવતા હતા, એ બંધ થઈ ગયા. બરાબર. પછી મેં બીજી ડબલની કિટ લઈને છોકરાઓ માટે અને વાઈફ માટે ડબલની કિટ લઈને આ બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. ને આજે 5 મહિના થયા છે, 2.5 લાખ પ્લસ ઇન્કમ થઈ છે. બરાબર. ને આપણે એક સંકલ્પ લીધું છે કે આવતા વર્ષ મતલબ 2025 પહેલા મહિને આપણે કરોડપતિ થઈશું ને થઈશું. બરાબર. તમે બી કરોડપતિ થવા માંગો છો આ બિઝનેસથી? યસ. આમાં કેટલા લોકો જોઈએ છે? 2 તો લોકો જોઈએ છે. મારા જેવા 2 લોકો મળી ગયા ને તો તમે કરોડપતિ બની ગયા. बराबर. हम कहूँ છું कि एक मुर्दे को उठाने के लिए कितने लोग चाहिए? तो सर 2 ही तो चाहिए अपन को. तो 2 तो मिल जाएंगे, अपने तो जिंदा है. और देश कितना बड़ा है? 140 करोड़ का देश है. उसमें से 2 मिलेंगे कि नहीं? मेरे जैसे मिल जाएंगे. तो थैंक यू ने धन्यवाद. आप भी करोड़पति बनेंगे. પટેલ છે, હું સેટેલાઇટથી આવું છું. હું એકચ્યુઅલી બેંકમાં હેડ કેશિયર હતો ને ત્યાંથી રિટાયર્ડ થઈ ગયો. રિટાયર્ડ થયા પછી બધાએ કીધું જે આ બધા મારી ઉંમરના છે એ રિટાયર્ડ થયા પછી એમને બધાને ઘરે બેસાડી દીધા હશે અથવા તોટલે બેસાડી દીધા છે. તો આ બધાને અને લેડીઝોને આ 2 અત્યારે જે રિટાયર્ડ થઈ ગયા છે ને અને એક લેડીઝો અત્યાર સુધી બધા બિચારી જિંદગી જીવે છે. જીવો છો ને? આપો ને કઈ કહો એટલે કે છોકરાને પૂછું ત્યારે શું કરવા પડે અત્યારે તમારે? અત્યારે પૈસા કે મારે મોબાઈલ, અત્યારે તમારે મોબાઈલ લઈને શું જરૂર છે? ઘરે બેસી
તો તમારે કોકને 100 રૂપિયા કોઈ છોકરાને ચોકલેટ ખાવા આપવા હોય ને તો બી તમે શું કર્યું, પૈણાયા, ઘર બનાવ્યું, બધું કરીને બિલકુલ ખિસ્સા ખાલી કરીને રિટાયર્ડ થઈ ગયા ને ઓટલે બેઠેવાળામાં તો તમને નેગેટિવ જ રાખે છે. હું પૈસા કમાવાની વાત નથી કરતો, પણ જે તમે ઇમોશનલી જે તમને ડાઉન કરે છે ને લોકો, એનાથી તમે વધારે હેપતાઈ જાઓ છો કે હવે મારે શું કરવું, છોકરા પાસે ભીખ માંગવાની, બહુ સારા છે એ તમને પૈસા નહીં આપે. તો જે તમે જિંદગી જીવો છો ને એ બિચારી જિંદગી નહીં જીવી હોય તો આ કામમાં જોડાઈ ગયું. તમારું હેલ્થ સારી હશે ને તો તમને બધા જ પૂછશે, હેલ્થ સારી હશે ને ખિસ્સામાં પૈસા હશે તો બધાય સલામ મારશે. ને તો આ ઘરની બહાર એક કૂતરું બેઠું છે ને એ પણ એમ કે છે મારી ઉંમર નથી માણસો છે ને એમને કહું છું કે બિચારી જિંદગી ના જીવવી હોય તો એ બાયોટોરિયમમાં આવી જજો. તમારી બિચારી જિંદગી મરતે દમ તક જોડવી નહીં પડે, કારણ કે મર્યા પછી પણ લાખના પૈસા જોઈએ છે. વાહ વાહ. પૈસા જોઈએ તો એ પૈસા અહીંથી તમારી પાસે હશે ને તો સીધા લઈ જશે ને કે આ તો હારો ખર્ચો પાડી ગયા. તો એની અંદર જોડાઈ જજો. અને રિઝલ્ટ તો મારી પાસે ઘણા બધા છે એવા કે ડૉક્ટરે ના પાડી હોય કે સોરાસિસનું દુનિયામાં કોઈ રિઝલ્ટ નથી, એવું રિઝલ્ટ મારી પાસે છે. મારી પાસે વિડીયો છે, મેં કોકને મોકલ્યા પણ છે. તો એમ કરતાં કરતાં હું 4.5 લાખ રૂપિયા કમાવું છું, પણ બીમાર પડો ત્યારે 6 મહિના તમારી સેવા કરશે, એના પછી પડતા મુદ્દે ક્યાં સુધી કરવાનું. તો આ એના માટે બચવા માટેનો ઉપાય છે ને એ ઉપાય કરજો તો તમે હાજર રહેશો ને તો બધાય તમને તમારી જોડે બધા આવશે. કેમ છે, મજામાં છો? નહીં તો જવા દો ને કે થેન્ક યુ. જોયું તમે લોકોએ કે નાના લોકો છે જેને પૈસાની જરૂર છે મોસમ પૂરા કરવા માટે, એના માટે તો છે જ. પાછી વિચારો આજે જે ભાઈએ કીધું અંકલ નહીં કહું, કેમ કે અંકલ જે ઘરમાં બેઠા હોય ને એ લોકો હોય છે. કેમ કે પોતાની ઇન્કમ પોતે જાતે કરે છે, કોઈ ઉપર હોશિયાર નહીં થવાનું. એટલે આ બિઝનેસ એવો છે કે સપના તો પૂરા કરો છો પણ આવનાર પેઢીના સપના માટે બી કંઈક મૂકીને જાઓ છો, એવું આ બિઝનેસ છે. એના ઉપર તમે ડિપેન્ડન્ટ નથી થતા. થોડું ડુપ્લિકેશન કરી લેશો તો ડિપેન્ડન્ટ નહીં બનો. એ વસ્તુ અહીંયા છે. તમને એવું લાગ્યું કે અહીંયા સુધી જોયું તો હવે ઇનફ છે કે હજી આગળ જોવું, હજી આગળ જોવું છે ને? તો હવે એવા લોકો અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવશે કે જે 5 લાખથી લઈને 50 લાખ સુધી કમાયા છે. સારે चलो धाराबेन शुरुआत करो. नमस्कार. नमस्कार. मेरा नाम रितिका सावर, मैं मोटेरा से आई हूँ और ये बेहतरीन प्रोडक्ट मेरे घर पे मेरे पापा लेकर आए थे. इस प्रोडक्ट को अच्छे से यूज करने के बाद मुझे क्वालिटी स्लिप में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. रिजल्ट लेने के बाद ही पापा के साथ काम करना शुरू किया और नियरेस्ट और डियरेस्ट को रिकमेंड करते करते आज 7 लाख प्लस अर्न किया. थैंक यू. ગુડ મોર અર્નિંગ. ગુડ મોર અર્નિંગ. એવરીડે અર્નિંગ થાય એટલે ગુડ મોર અર્નિંગ જ કહેવાય, બરાબર ને? હવે હેલ્થની વાત કરું ને તો મારા હસબન્ડના માઇગ્રેન માટે જ આ પ્રોડક્ટ લીધી હતી, જે 20 વર્ષથી દવા લેતા હતા અને એમની દવા 15 જ દિવસમાં બંધ થઈ ગઈ. છેલ્લા 1.5 વર્ષથી એકેવાર માથું પણ નથી દુખ્યું અને દવા પણ નથી લીધી. તો ચમત્કારિક કહેવાય. અને બિઝનેસની વાત કરું તો પૈસા ખુદા તો નહીં હે, લેકિન ખુદા સે કમ ભી નહીં હે. પૈસા વગર કશે ચાલે છે? દવા લેવા જવું હોય તોય પૈસા જોઈએ, બરાબર? દવા વગર પૈસા વગર છે ને ડોક્ટર પણ ટ્રીટમેન્ટ નહીં આપે અને દવા પણ નહીં મળે. તો આ એટલી સરસ વસ્તુ છે કે દવા વગર નેચરલ રીતે જો સારું થવાતું હોય તો પછી શું કામની દવા? એમ કરતા કરતા યુઝ કરી સારું લાગ્યું અને રિઝલ્ટ લેતા લેતા ટીમ એન્ડ ટીમ વર્ક સાથે 25 લાખ પ્લસ ઇન્કમ કરી. દોસ્તો નમસ્કાર. નમસ્કાર. મને તો બહુ બધી સાંભળી છે, હવે આગળનું છે ને મારા હસબન્ડ બતાવશે કે અમે કપલ લેવલ ઉપર કામ
કામ કરી રહ્યા છીએ. જો એક આ વસ્તુ એવી બહુ સરસ છે અહીંયા કે કોઈ બી જગ્યાએ હસબન્ડ કામ કરવા જતા હોય ને ત્યાં વાઈફ મદદ કરવા ના જઈ શકે, અને વાઈફ જ્યાં કામ કરવા જતી હોય ને ત્યાં હસબન્ડ ના જઈ શકે. પણ આ બિઝનેસ એવો છે કે હસબન્ડ બંને સાથે રહીને કામ કરી શકીએ છીએ. આ બિઝનેસ છે ને. દોસ્તો નમસ્કાર. નમસ્કાર. મારું નામ ભૂપેન્દ્ર પંચાસરા છે, મારી વાઈફ બીના પંચાસરા છે. આ બિઝનેસ છે ને ખરેખર રિલાયન્સના જે મુકેશ અંબાણી કરે છે, તમે જોયા હશે, બરાબર છે. પણ મુકેશ અંબાણી બી 24 કલાક એની વાઈફને જોડે નહીં ફેરવતા હોય. 24 કલાક મારી જોડે જ હોય છે, એમાં બિઝનેસમાં બી જોડે હોઈએ છીએ. તો આ બિઝનેસ ખરેખર સરસ છે. અને આ પ્રોડક્ટ લેવાનું પાછળ મુખ્ય કારણ મારી વાઈફના પ્રોબ્લેમ હતા. હવે એ પ્રોબ્લેમ શું હતા એ મારી વાઈફના મોઢે સાંભળીએ તો વધારે સારું, કેમ કે એના માટે પ્રોડક્ટ લીધી હતી અને એને શું રિઝલ્ટ કેટલા દિવસમાં મળ્યું એના મોઢે સાંભળીએ તો વધારે સારું. યસ યા નો? पाछू मारा एक्चुअली ये प्रोडक्ट जब हमने लिया था ना तब मैं पूरा बेड रेस्ट थी. आप लोग यहाँ पर जैसे बैठे हो ना वैसे मैं यहाँ पर ऐसे नहीं आई थी. मैं घर पर थी और पूरा बेड रेस्ट था मेरा, क्योंकि मुझे नी रिप्लेसमेंट बोला गया था. मैं चल नहीं पा रही थी. कहीं पर भी अगर मुझे उठना हो तो मुझे इनका सपोर्ट लेना पड़ता था. तो इनका भी यही फायदा था कि अगर ये उठ के खड़ी हो जाए और अपना काम खुद करना लगे ना तो मैं छूट जाऊँ, मगर इनको पता नहीं था कि मैं उसको और चिपक जाऊँगी. तो और चिपक गई और अपन दोनों मिलके साथ में काम किया और प्रोडक्ट को हमने इतने टाइम ले लिया और उसको यूज़ करना शुरू किया. चारों प्रोडक्ट हमने प्रॉपर यूज़ किया और प्रॉपर यूज़ करने से आप मानोगे नहीं, मैं 18 दिन में अपने आप खड़ी हुई थी. जो मैं बेड पे सोई थी उसकी जगह पर मैं अपने आप खड़ी हुई थी. आज भी मेरे हाथ में बेड रहता ही है. अगर रात को सोती हूँ बेड पे सोती हूँ ना फिर भी मेरा बेड तो मेरे हाथ में रहता ही है. पानी भी पीती यही पीती हूँ, बेड पे सोती हूँ, बेड हाथ में रहता है. पूरा दिन हम यूज़ करते हैं. और आज मैं अब कहीं पर भी मुझे जाना होता है, ये मेरा एक पैटर्न है, कहीं पर भी हम जाते हैं ना तो एक्टिवा लेके ही जाते हैं. अगर मुझे राजकोट जाना है ना तो भी एक्टिवा लेके जाएंगे, अगर सूरत जाना है तो भी एक्टिवा लेके जाएंगे. तो आप समझ सकते हो कि कहीं पर भी जाना है तो हम दोनों एक्टिवा लेके ही जाते हैं. तो इतनी अच्छी हेल्थ हो गई है और ऐसे ही लोगों को हेल्थ देते देते आज हमारी जो इनकम हुई है वो हुए हैं 5,70,000 रुपये. શું બોલવું એવું પૂછે સારું ચાલે છે ઘરમાં તમારે પૂછીને બોલે એટલે ભાગ્યશાળી છો. હું મારું રિઝલ્ટ શેર કરીશ, એ અમારી બંનેની ઇન્કમ શેર કરશે. એ વાત કરતા હતા. એટલે મેં જ્યારે આ પ્રોડક્ટ લીધી ત્યારે મારા બોડીમાં તો એટલા બધા ઇસ્યુ હતા. ઘણા બધા જાણે છે અને ઘણા નવા ચહેરા છે જે નહીં જાણતા. બધાથી પહેલી પ્રોડક્ટ મારી આવી હતી અમદાવાદમાં. અને हिंदी में हाँ, ओके और आवाज से सबसे पहले अहमदाबाद में मेरी प्रोडक्ट आई थी. मेरे बॉडी में 8 से 9 इश्यू थे. मेरा लेफ्ट साइड तीनों जॉइंट स्टील का डाला हुआ है, एक्सीडेंटली टूट गए थे. तो वो 6 मेजर ऑपरेशन की वजह से मेरे बॉडी में बहुत सारे इश्यू हो गए थे. मैं गिनाऊँ तो जैसे मुझे नींद नहीं आती थी. फिर मेरा वेट 107 kg हो गया था. और वेरिकोस वेन दोनों पैर नीचे से लेके घुटने तक वो नस बाहर आके फूल जाती है, वो हो गया था. एसिडिटी, बीपी ये सब तो नॉर्मल, लेकिन ये बड़े बड़े डिसीज वो आ गए थे अंदर. माइग्रेन का अटैक जब स्टार्ट होता था ना तो वो उसके ऊपर 1000 mg की टेबलेट भी काम नहीं करती थी. वो 1000 mg की टेबलेट लूँ तो भी उसको जब खत्म होता है वो अपनी मर्जी से खत्म होता है. वो मैं उस वक्त कैसे पागल जैसी हो जाती थी. ये लोग मुझे रूम में बंद कर देते थे, मेरे पास कोई आ नहीं सकता था. अगर आते हैं तो मेरे अटैक की वजह से मैं उसके ऊपर कोई भी चीज़ फेंक देती हूँ, ऐसा हो जाता. ये सब परेशानी से इतनी पक गई थी. तो ये उस टाइम कोरोना के टाइम मेरे हस्बैंड मेरे लिए वो प्रोडक्ट लेके आए. तो मैंने उसको ये बात बोली थी कि आप ये लेके आए, उसकी वजह एक बोतल लेके आए होते तो मैं ये पी के सो जाती, मैं भी छूट जाती और आप लोग भी छूट जाते. इतनी थक गई थी, परेशान हो गई थी. फिर इसने बोला कि हमें दिया है, वो हमारे रिलेशन में है तो हमारा कुछ अच्छा सोचा होगा तो दिया है. फिर उसके ऊपर विश्वास करके चालू किया. तीसरे दिन मुझे इतनी अच्छी नींद आई कि 2.5-3 साल से मैं 3 बजे से पहले कभी सोई नहीं थी. मैं नहीं सोती थी, इन लोगों को भी नहीं सोने देती, इसको और मेरे बेटे को. पूरी रात घूमते रहते थे हम लोग घर में. फिर नींद आई
तो सुबह में 7:30 बजे मैं सो रही थी और रात को 10:30 बजे सो गई। बहुत टाइम के बाद इतनी अच्छी नींद आई तो मेरे बेटे ने उसके पापा को पूछा कि पापा देखो तो ये है कि गई। वो बोले कि सांस ले रही है कि नहीं। ये हमारी रियलिटी है हमारे लाइफ की। मेरे जो जानते हो सबको पता है मेरे रिजल्ट का। तो उसके बाद से जैसे हमारे अच्छे दिन शुरू हुए, एक करके 6 महीने में मेरे सारे डिसीज रिमूव हो गए और 6 महीने के बाद से आज तक हमारे घर में एक भी टेबलेट नहीं आई। 2 साल हो गए नहीं तो मेरा जो ऑपरेशन किया ना वो मेरे जेठ जी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। मैं परसों ही उससे मिली तो वो मुझे ऐसे बोले कि अब आप क्यों महीने महीने नहीं आते हो मेरे पास। और मुझे देख के वो अचरज में आ गए कि वो आप तो बिल्कुल बदल गए हो। 107 kg वेट और आज 80 है। ये पूरा प्रोडक्ट से ही गया है। मैं कोई भी डाइट वाइट कुछ नहीं करती हूँ। अब ये मेरा रिजल्ट है। फिर उसके बाद 1 साल के बाद मैंने मेरे हस्बैंड के साथ काम चालू किया। अभी इनकम ये तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन जब ये बॉटल का बात आया ना तो मैं अंदर से खुश था। समझ गए ना? बिजनेस तो करना था क्योंकि हमारा धंधा एक्चुअल कोरोना पहले होटल का बिजनेस था। 2005 से लेकर 2020 तक हम दोनों ने मतलब पूरा फैमिली ने भोपाल में एक गुजराती डाइनिंग हॉल का बिजनेस करते थे। लेकिन जब कोरोना आया तो हमारा ये बिजनेस बंद हो गया। दवाइयों का खर्चा चालू। लास्ट ये जब ऑपरेशन का बात किया ना तो उसमें टोटल 2 बार 3 बार ऑपरेशन करना पड़ा था और उसका टोटल खर्चा आया था मेरे को 10 से 12 लाख रुपया। तो मैं भी परेशान था, इसलिए मैं खुश था वो बॉटल वाली बात में कि आगे तो अब नहीं होगा। लेकिन जब ये डॉक्टर की बात आई ना तो डॉक्टर ने मेरे को एक बार बोला था कि जयदेव भाई ये जो खर्चा करते हो आप कहाँ से लाते हो। मैं बोला ये कभी कभी ब्याज भी लाना पड़ता था, होता नहीं था। एक बार एक्सीडेंटली 3 लाख खर्चा आ गया तो 3 लाख तो हमारे पास कैश रहते नहीं है। उस टाइम माँ कार्ड भी नहीं था तो मेरे को ब्याज का पैसा ला के भी ऑपरेशन करना पड़ा था। तो टोटल खर्चा आया तो मैंने एक बार ये डॉक्टर को थोड़ा हंसी में बोला कि यार डॉक्टर साहब अब ऑपरेशन दूसरी बार ना करा पड़े ऐसा करो यार। क्यों? बोले यार 12 लाख रुपया खर्चा हो गया है, मेरी शादी में 4 लाख रुपया खर्चा हुआ। तो डॉक्टर बोले कि क्या कहना चाहते हो। मैं बोला ऐसी नए पेटी बैग 3 आ जाए। तो ये हंसने की बात थी लेकिन समझने वाली भी बात थी। थैंक्स टू सागर जोशी सर कि 7,400 में मेरा 12 लाख का कर्जा चुका दिया। होटल में 15 साल मेहनत किया, कभी 30-40 हजार रुपया का महीना से ज्यादा नहीं मिला। आज आराम से 1.5 लाख 2 लाख रुपया आ रही और पूरा फैमिली, मैं मेरा वाइफ और मेरा बेटा तीनों बायोडोरियम में फुल टाइम काम करते। अभी मेरा बेटा बॉम्बे जाके आया और हम दोनों दिल्ली भी जा रहे हैं। तो ये थैंक्स टू बायोटोरियम। और मैं तो शादी के बाद कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गया था, लेकिन बायोटोरियम में आने के बाद पूरा गुजरात तो घुमाया लेकिन पूरा इंडिया भी घुमाया। हम साथ में ही काम करते हैं अदर स्टेट में, साथ में जानते हैं। तो जैसे बीना मैडम ने बताया ना कि भूपेंद्र भाई ने भी बताया ना कि ये मुकेश अंबानी नहीं कर सके, हम कर सके। तो ये आनंद है और ये बिजनेस करने का जो मजा आता है, इनकम की आती है। जैसे हम बोले मनीषा बहन की ये हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का बिजनेस है। हेल्थ मेरी वाइफ को मिला, वेल्थ मेरे को मिला और हैप्पीनेस पूरे फैमिली को मिला। और आप सबको मैं मनीषा बहन ने जैसे बोला ना कि हमारी टीम बड़ी हो जाती है, अभी हमारी टीम डेवलप हो गई है। तो लास्ट मंथ जनवरी में मेरे बेटे की शादी थी। हम दिसंबर और जनवरी हम हमारा पर्सनल काम के लिए नहीं निकले, टीम की वजह से मेरा लास्ट मंथ 54,000 5% बोला था ना, उतना कमीशन है। मैं कहीं बाहर नहीं गई, शादी है तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है घर पे, फिर भी मेरा 54,000 आया है। उसके अलावा तो मेरा लाख आ जाता है। પહેલા તો મેડમ માટે જોરદાર ક્લેપિંગ થઈ જાય. સરસ મજાનો આપણને આજે આખો કોન્સેપ્ટ સમજાવ્યો
આજથી 1.5 વર્ષ પહેલાં મેં પણ આ કોન્સેપ્ટ આ રીતે જ લાસ્ટમાં બેસીને સમજ્યો હતો અને એ વખતે એક ડિસિઝન લીધું કે ભાઈ મારે પણ આ વસ્તુ પર કામ કરવું છે અને એ વખતે મેં આ પ્રોડક્ટ પર કામ કરવાનું અને લોકોને રિઝલ્ટ આપવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. અત્યાર સુધી લગભગ મેં 700 થી 800 લોકોને આ પ્રોડક્ટથી રિઝલ્ટ આપ્યા. બહુ સારા એવા રિઝલ્ટ મળ્યા. પહેલાં તો મેં પોતાને ઉપર આ પ્રોડક્ટથી રિઝલ્ટ લીધું. મને પોતાને સ્ટોન હતો, પથરી હતી, જે આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાથી પહેલાં તો સ્ટોન મારી પથરી મારી એમાંથી બહાર નીકળી. એટલે મને ઓર કોન્ફિડન્સ આવ્યો કે આ વસ્તુ ખરેખર બહુ જેન્યુઇન છે અને આના પર કામ કરીશું તો આપણે ઘણા આગળ જઈ શકીએ. અને બીજું કે આ વસ્તુ હરેક ઘરની જરૂરિયાત છે, તેના પર કામ કરવું બહુ સારી વસ્તુ હતી. એટલે એના પર મેં વર્ક કરવાનું ચાલુ કર્યું. આખો કોન્સેપ્ટ મેં સમજ્યો, જે મેડમે જે સમજાવ્યો આપણે, અને લાસ્ટ 1.5 વર્ષથી આ વસ્તુ પર કામ કરતા અત્યાર સુધી લગભગ 15 લાખ પ્લસ ઇન્કમ તો લઈ ચૂક્યો છું. લોકોને સારા રિઝલ્ટ મળે છે, પ્લસ સાથે સારા આશીર્વાદ, સાથે સારી ઇન્કમ મળે છે. એના ઉપર કામ કરી રહ્યા છે અને આવનારું મિશન છે દુનિયાના ખૂણે આ પ્રોડક્ટને પહોંચાડવી છે. બરાબર છે. તો જે આપણા સુનિલ જોશી સર છે, એમનો એક ડાયલોગ છે કે बिजनेस को इजी है, एकदम इजीली થઈ શકે છે. खाली अपलाइन को पूछो कैसे और ग्रो लाइन को बताओ ऐसे और बीच में कमाओ पैसे. ऐसा इजीली हम लोग ये वर्क कर सकते हैं और साथ में पैसे और साथ में अच्छे आशीर्वाद ले सकते हैं. थैंक यू. નમસ્કાર. ફર્સ્ટ ટાઈમ કેટલા લોકો આવ્યા? ફર્સ્ટ ટાઈમ, પહેલી જ વખત. પ્રોડક્ટનું બધું નોલેજ ખ્યાલ આવી ગયો તો તમે મારા કરતા આગળ જશો. મારું નામ છે રોશન પટેલ. આ પ્રોડક્ટ લેતા પહેલા મેં ઘણા લોકોને ના પાડી હતી, કારણ કે પ્રોડક્ટ મેગ્નેટ થેરાપી આપણો સબ્જેક્ટ નહોતો. એટલે પહેલી વખતમાં આપણને ટ્રસ્ટ આવે નહીં. બરાબર છે. એટલે પ્રોડક્ટ તો મેં ઘણા લોકોને લેવાની ના પાડી હતી, પણ આફ્ટર કોરોના, સેકન્ડ વેવ પછી કોરોના અમારા ઘરમાં આખા ફેમિલીમાં બધાને થઈ ગયો હતો અને મારી મધરને કોરોના પછી ડાયાબિટીસ અને સંધિવા થયો. અને સંધિવામાં એવો પ્રોબ્લેમ થયો કે મારી મધર અહીંયાથી આ દરવાજા સુધી ચાલતી નથી જઈ શકતી. અહીંથી ત્યાં જવું હોય તો કેટલો સમય લાગે? એના 10 મિનિટ થાય બોડી લઈને ચાલતા. બરાબર છે. પણ થેન્ક્સ જયસુખ સરને કહીશ કે મેં એમને બોલાયા હતા મારી મમ્મીની ટ્રીટમેન્ટ માટે સુજોગ થેરાપીની. સર થેરાપી છે, સુજોગ થેરાપી, એક્યુપ્રેશર, એક્યુપંક્ચર, મેગ્નેટ થેરાપીના. તો મેં એમને ટ્રીટમેન્ટ માટે બોલાયા હતા. તો સર ટ્રીટમેન્ટ માટે આવ્યા ને એમણે કીધું કે તમારા મધર અહીંયા અમદાવાદમાં છે, ત્યાં સુધી હું ટ્રીટમેન્ટ આપવા આવીશ, પણ જો તમારા મધર બાવળા જશે તો હું ટ્રીટમેન્ટ આપવા નહીં આવી શકું, પણ એવી પ્રોડક્ટ સજેસ્ટ કરું કે તમારા મધર રાતે સૂતા હોય અને ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ રહે. મેં કીધું જોરદાર કહેવાય. પછી સાહેબ કીટ લઈને આવ્યા એટલે આપણે એક્સપ્રેશન કેવા હોય, કેમ કે આપણે બધાને શું કર્યું હતું? ના પાડી હતી. મેં કીધું સાહેબ આ તો બહુ બધા લોકોને મેં ના પાડી હતી. ત્યારે એક વર્ડ સાહેબે યુઝ કર્યો હતો કે આ મેગ્નેટ થેરાપી વિશે તમારી પાસે નોલેજ ખરું? મેં કીધું ના. એટલે અહીં જે ફર્સ્ટ ટાઈમ બેઠા હશે ને કે ભાઈ પહેલી જ વખતમાં કદાચ ખબર ના પડી હોય તો ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, પ્રોડક્ટ એનું કામ કરશે. બરાબર. પછી સાહેબે બીજો શબ્દ યુઝ કર્યો તો મારી ઉપર વિશ્વાસ કરો. મેં કીધું હા. બરાબર. તો તમે અહીંયા જે લોકો પાસે આવ્યા છો, જેની સાથે અહીં આવ્યા છો, એમની ઉપર તમારે ટ્રસ્ટ કરવો પડશે. કેમ કે મેગ્નેટ થેરાપીનું એમની પાસે નોલેજ આવ્યું છે, એ દિવસે મારી પાસે નહોતું. મેં સાહેબ ઉપર ટ્રસ્ટ કર્યો, પ્રોડક્ટ લીધી. વાત આવી મિસ્ટર નટવરલાલ પૈસાની. બરાબર. તમે બોલ્યા ને, તો વાત આવી પૈસાની. એટલે સાહેબે પ્રાઇસ કીધું. ત્યારે મેં કીધું આના કરતા વધારે રૂપિયા તો મેં રિપોર્ટ પાછળ ખર્ચી નાખ્યા છે. બરાબર. જો રિપોર્ટો પાછળ જે પૈસા ખર્ચીએ ને એના કરતાં પણ ઓછી કિંમતમાં પ્રોડક્ટ મળે છે અને 20 વર્ષ એનું આયુષ્ય છે. તો લઈ લેવાય કે ના લઈ લેવાય? ક્યારે? 2 વર્ષ પછી, 4 વર્ષ પછી કે ઓન ધી સ્પોટ? મેં એ જ વખતે કીધું સાહેબ આપી. 3 માર્ચ 2022 એ પ્રોડક્ટ રાતે મમ્મીના પલંગ ઉપર જે ગોડલું હતું એની ઉપર એ મેટ્રેસ પાથરી દીધી, પિલ્લો લગાવી દીધું, પાણીની બોટલ ઉપર વોટર એનર્જી પેડ લગાવી દીધું અને બેલ્ટ. તેને કીધું તાર સવાર પહેરો રાતે મેટ્રેસ ઉપર સૂઈ જવાનું. હવે આપણે કંઈ પણ વસ્તુ નવી લીધી હોય તો આપણને ધીરજ રહે ખરી? બીજા દિવસે સવારે ઉઠ્યા એટલે મમ્મીને તરત પૂછ્યું કેવું લાગ્યું મમ્મી? તો જવાબ શું મળે? બોલતું જ નહીં. એક દાડામાં થોડી ખબર પડે. જવાબ એ મળ્યો કે એક રાતમાં થોડી ખબર પડે.
પણ બીજી વસ્તુ કે જે આખી રાત સૂઈ નથી શકતી એના બદલે એણે કીધું કે રાતે સૂઈ જઈ તો સીધી સવાર પડી. વાહ વાહ. બરાબર. જો ઊંઘ પ્રોપર થાય તો આપણા શરીરના ઓર્ગન પણ રિપેર થાય. આ પ્રોડક્ટ એની ઉપર કામ કરે છે. બ્લડ સર્ક્યુલેશનનો ઓક્સિજન લેવલ આપણે જ્યારે સૂઈ જઈએ ત્યારે આપણા શરીરના ઓર્ગનને રિપેર કરે છે. પછી 4 તારીખ 5 તારીખ એમ રિઝલ્ટ મળ્યું. પછી મારા મામાના ઘરે ગઈ તો મારા મામાને એમને કીધું તો મેં કીધું મને પ્રોડક્ટ સમજાવતા આવડતું નથી કેમ કે આપણો સબ્જેક્ટ નહોતો. સરને લઈ ગયો તો મામાએ 3 ફેમિલી કીટ લીધી, માસિંતા કીટ લીધી. એટલે સાહેબે મને કીધું કે તમે કે આ બિઝનેસ કેમ નથી કરતા, અહીંયા બિઝનેસ પણ બતાવ્યો ને. તો મેં કીધું સાહેબ આપણને હજુ ટ્રસ્ટ આવતો નથી. ઘણા લોકો ફર્સ્ટ ટાઈમ હોય એટલે ટ્રસ્ટ ના આવે. તો સાહેબે મને કીધું ચલો તમારે એવું હોય વિશ્વાસ કઈ રીતે આવે, જે વસ્તુ નજર સામે આપણે જોઈએ ત્યારે. એટલે સર મને લઈ ગયા મુંબઈ ઓફિસમાં, ફેક્ટરીની વિઝિટ કરાવી, પ્રોડક્શન હાઉસ જોયું જ્યાં આગળ આ મેગ્નેટ બને છે ત્યાં. બરાબર છે. તે પ્રોડક્શન હાઉસ જોયું. કંપનીના એમડી સાહેબ અમારી પાસે 45 મિનિટથી વધારે બેઠા અને મેગ્નેટ થેરાપીનું નોલેજ શેર કર્યું. પછી વર્ક કરવાનું ચાલુ કર્યું. હવે અહીંયા જે લોકો આવ્યા છે એ પોતાના પરિવારની હેલ્થ માટે આ પ્રોડક્ટ લેવા માટે ડિસિઝન કોણે લેવાનું? અને કામ કરવા માટે પણ. તો મેં ડિસિઝન લીધું પણ શું આપણે પ્રોડક્ટ લઈ લીધી હતી પછી કામ કરવાનું ડિસિઝન લીધું એટલે કામ કરવું હોય તો શું કરવું પડે ગીતાબેન? બતાવવું પડે ને. એટલે બતાવવાનું ચાલુ કરીએ. શું નામ તમારું? તમારું નામ છે ગીતાબેન. બરાબર ને? તો તમારા બધાના વાઇબ્રેશન સ્ટ્રોંગ હશે આ વર્લ્ડની અંદર. શું બધા આ પાડે ખરા? હા, કારણ કે એવું નથી હોતું કે ગીતાબેન ની રાહ જોઈને જ બેઠા આવે સીધા 11,000 12,000 15,000 કીટ માટે આપી દે. પહેલી વખતમાં આપણને આપણા જેવા લોકો મળે કે પહેલી વખતમાં એમને વિશ્વાસ કદાચ ના પણ હોય તો ટેન્શન નહીં લેવાનું. બરાબર છે. જ્યારે એમને વિશ્વાસ આપશે ત્યારે આવશે. મેં 16 મહિના પછી આ પ્રોડક્ટ લીધી હતી. એમ આપણે જે એમને સમજાયું હશે એમને આપણે એવું કહેવાનું છે કે આજે નહીં તો આવતીકાલે કદાચ તમને જાણવા મળે અને લેવાની ઈચ્છા થાય તો કોની પાસેથી લેજો? ગીતાબેન પાસે. બરાબર. સિરિયલ આવે છે ને કલર્સ ઉપર. તો કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું. કોઈએ ના પાડી, કોઈએ હા પાડી. વર્ક કરતા ગયા. અત્યાર સુધીમાં ટોટલ 13.5 લાખ પ્લસની ઇન્કમ જનરેટ થઈ. ઇમ્પોર્ટન્સ એ વસ્તુ છે કે પ્રોડક્ટ કામ કરે છે, બિઝનેસ પ્લાન કામ કરે છે. અહીં બેઠેલા દરેક વ્યક્તિ કદાચ આપણે ઈ બાયોટોરિયમ બિઝનેસ કરીએ કે ના કરીએ પણ પૈસા કમાવાની પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. એની સાથે સાથે એડ કરવાનું કરી શકાય. બે જ ઓપ્શન છે. તમે ના પાડી દેશો કે આ મારાથી નહીં થાય તો જવાબ આપવો એકદમ ઈઝી છે. પણ જે લાઈફસ્ટાઈલ અત્યારે ચાલે છે એવી જ ચાલશે. અને લાસ્ટ 5 વર્ષ 10 વર્ષનું ઓબ્ઝર્વેશન કરજો તો શું કે પરિવર્તન આવ્યું ખરું? જો પરિવર્તન લાવવું હશે તો એક નવી વસ્તુ, નવો બિઝનેસ ઈ બાયોટોરિયમને એડ કરવો પડશે. કરી શકાય? અને ના પાડવા કરતા જો કોશિશ કરશો તો જેમ સિનિયર લોકોના ઇન્કમ જનરેટ થઈ જાય એવી ઇન્કમ આપણે પણ જનરેટ કરી શકીશું. કેમ કે આપણું બેંક એકાઉન્ટ પણ કરોડો રૂપિયાની રાહ જોઈ રહ્યું પણ એ લાવવા માટે આપણે વર્ક કરવું પડશે. 2001માં જ્યારે મેં જોબની શરૂઆત કરી હતી ત્યારે મોરબીમાં બોમ્બે ડાઇંગ શોરૂમના માલિક હતા જયંતિલાલ કરીને. એ કહેતા હતા કે બેંકના આટા મારે ક્યારેય રૂપિયા મળે નહીં. તમારા બિઝનેસના આટા મારો, બેંક તમને શોધતી આવશે. આપણે ધંધો કરશું, આપણો બિઝનેસ વધશે, ઇન્કમ વધશે ને તો બેંક શોધતી આવશે કે ભાઈ આમનો બિઝનેસ મોટો છે, ટર્નઓવર મોટો છે, અમારા ત્યાં કરંટ એકાઉન્ટ ઓપન કરાવો. એટલે બેંકના આટા માર્યા કરતા આ બિઝનેસ પ્લેસ છે. આ સેમિનારમાં જેટલા વધારે લોકોને લઈને આવીશું એટલો વધારે ઝડપથી ગ્રોથ થશે. શું આપણે આપણા પરિવાર માટે અને આપણા માટે ગ્રોથ કરવા ઈચ્છીએ છીએ? તો એક ડિસિઝન લેવાનું છે, આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાની છે અને ટીમ સપોર્ટથી વર્ક કરવાનું છે. થેન્ક યુ. ધન્યવાદ. નમસ્કાર. જયસુખ સંચારિયા નામ છે મારું. કામ જ મેગ્નેટ થેરાપી, એક્યુપ્રેશર, એક્યુપંક્ચર છે. જેમ રોશનભાઈએ કીધું ને કે 16 મહિના લેટ કર્યું હતું પણ એનાથી ઊંધું કામ મેં કર્યું હતું. ઉર્મિલભાઈ અને તેજસભાઈએ જે સમજાયું મેં કીધું કે આ પેલું
1 લાખ રૂપિયાનું ગાજનું મેગ્નેટિક છે મારે ઘેર. આવા 1 લાખના છે ને 1,30,000 એક ડબલ બેડ છે, જાપાનથી 2003માં મંગાવેલા. ઉર્મિલભાઈ મને કે આપણે પેલું મેં લીધું હતું ને TSS, એના ટેક્સ ભર્યો તો એના કરતાં ઓછા રૂપિયામાં મળે. મેં તો ડન કરો, કેમ કે 4 ડિસેમ્બરે મને ઇન્વિટેશન આવ્યું હતું સાગર સર સાથે લંચ સાથે પ્રોડક્ટ સમજવાનું. એ 4 લોકોએ મને ઇન્વિટેશન આપ્યું હતું. મેં એને ઘસીને ના પાડી દીધી હતી, મને રસ નથી, મારે હવે કાંઈ કરવું નથી, હું થાકી ગયો છું, કંટાળી ગયો છું, મારા ક્લિનિકની બહાર હું નીકળીશ નહીં. મને બેઠા બેઠા પેશન્ટ આવે છે, મારે ક્યાંય ભાગદોડી કરવામાં રસ નથી, લોકોના દાઢીમાં હાથ નાખવો નથી. અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં આવું બધા બહુ બોલે. પણ ઉર્મિલભાઈએ જેવું કીધું, મેં કીધું છોડો, આપણું જોઈનિંગ કરી દો. 5 મિનિટમાં ડિસિઝન. પ્લાને પ્રોપર સમજ્યો નહોતો, કેમ કે ત્યારે હજી ઉર્મિલભાઈ કે પ્લાન તેજસભાઈ સમજાવશે. તેજસભાઈ હજી શીખતા હતા, બરાબર, શરૂઆત જ હતી, હજી અઠવાડિયું થયું હતું. એટલે ફટાફટ મેં કીધું જે હોય ચાલુ કરી દો. તો આ પ્લાનમાં મેં હેલ્થ રિલેટેડ કામ શરૂ કર્યું હતું. પણ હકીકતમાં કોરોનામાં બધાની હાલત ખરાબ હતી, મારી પણ હાલત ખરાબ હતી. -5-10 લાખ વાપરી રાખ્યા હતા. લાઇફસ્ટાઈલ એવી હતી કે જરાય બાંધછોડ નહીં કરવાની. તો એને કારણે અમે આ કામ તરત ઉપાડી લીધું. આમાં એક વિશેષતા એ છે કે તમે એકલા પણ કામ કરી શકો. પહેલા મહિને બહુ લોકો નહોતા આવ્યા મારી સાથે, પણ મારા પેશન્ટ, મારા સ્ટુડન્ટ, મારા મિત્રો, સગાવાલાને પકડીને પ્રોડક્ટ બતાવી. અમુક તો ના જ પડતા, સાહેબ થોડું કોરોના હળવું થવા દે ને પછી આવજો, બરાબર છે. પણ એની એકલા હાથે કામ કરીને 29ના દિવસે 1 લાખ ક્રોસ કર્યા હતા. એટલે કહેવાનો મતલબ છે તમે એકલા પણ આમાં સારું કમાઈ શકો છો. પણ જો તમારી ટીમ હશે તો મલ્ટિપલ ઇન્કમ થશે, અને તમે સૂતા હશો ત્યારે પણ તમારા આવક ચાલુ રહેશે. કોઈ સૂતું નથી, વધારે પૈસા આવે એટલે વધારે ઉત્સાહ આવે છે, વધારે એનર્જી આવે છે, એટલે કોઈ ચિંતા નથી. મારા જ મામાના દીકરો, મેં કીધું મને છે ને બીપી મેડિકલ કરવા ગયા હતા તો 169 આવ્યું હતું. આમ બીપી હતું નહીં, અત્યારે કંઈ છે નહીં, પણ ટેન્શનને કારણે આવી ગયું હતું. તો પછી મેં કીધું જો ભાઈ આમાં લાખ રૂપિયા હું કમાઉં છું, 6 મહિના થઈ ગયા, 1 મહિનો લાખથી ઓછા નથી થયા. તો કે એ તો ઓલા પૈસા આવવા માંડ્યા ને એટલે કે બીપી નોર્મલ થઈ ગયું, કે આવી નોંધણી કામ ન કરે. એટલે મેં કીધું તો એ ક્યાં ખોટું છે, 1 લાખ તારા ઘરમાં આવતા તને વાંધો છે, તું આરોનું કામ કરે છે, એની સાથે આ એ જ કરી દેજે. તો આવી રીતે ઘણા બધા મિત્રો કામ કરતા થઈ ગયા. રોશનભાઈ, મનીષાબેન, મૌલિકભાઈ, બધા મિત્રોએ સાથે કામ કર્યું, અને કામ કરતા કરતા અત્યારે 65થી વધારે લોકોના ઘરમાં 1 લાખથી લઈને 15 લાખ સુધી કમાયેલા મારી ટીમમાં છે. આ વિશેષતા છે મારા ક્લિનિક ઉપર. હું હેલ્થની ગેરંટી આપું છું, પૈસા આપી શકતો નથી. રોશનભાઈ આવે, મનીષાબેન, કોઈ બી આવે તરત આમ 2 મેગ્નેટ બાંધીને 2 પોઈન્ટ દબાવીને, બરાબર છે, હા બરાબર છે. તો પૈસા 10,000 આપો ને સાહેબ, પૈસાની વાત નહીં કરવાની. આ પ્લેટફોર્મ એવું છે કે તમને હેલ્થ મળશે, વેલ્થ મળશે, અને હેપીનેસ આપોઆપ આવશે, અને લોકોના આશીર્વાદ મળશે. નાભીમાંથી બ્રાહ્મણ છે ને આશીર્વાદ આપે, નાભીમાંથી આશીર્વાદ આપો એવું કે તમારા ગામના મહારાજ. એટલે લોકોના તમને નાભીમાંથી આશીર્વાદ મળશે, ખરા દિલથી આશીર્વાદ મળશે, જે બારે લાખો રૂપિયા દેતા પણ મળતા નથી. અને તમારા સૌથી મોટી વાત, બધા લોકો કંઈક ને કંઈક કામ કરે છે ઘર ચલાવવા માટે. કોઈ નોકરી કરે, કોઈ ધંધો કરે, કોઈ સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ કરે, કોઈ બિઝનેસ કરે. પણ 50થી 60માં જે પહોંચી ગયા છે ને એના માટે ખાસ સવાલ છે. યંગસ્ટર્સને હજી નહીં ખબર પડે, મારે 60મું વર્ષ ચાલે છે એટલે મને ખબર છે કે સપના જોયા હતા ને 11માં 12માં કોલેજમાં, એ બધા સપના ધીરે ધીરે બંધ થવા માંડ્યા હતા. આ પ્લેટફોર્મ એવું છે કે ફરીથી તમારા સપના ઉજાગર કરશે, અને તમે જે ધારશો એટલા મોટા સપના અહીંથી પૂરા થશે. તો દરેક માણસને સપના પૂરા કરવાની આ પ્લેટફોર્મ છે. લોકોના આશીર્વાદ સાથે અર્નિંગ છે. તો આ પ્લેટફોર્મ ઉપર બધા સાથે મળીને કામ કરી શકે છે. હમણાં કીધું ને કે તમારા ધંધામાં કોઈ બહારનું મદદ કરી શકશે નહીં. આ બિઝનેસમાં તમને બધા જ અપલાઈન
તમે દુકાન ચલાવતા હો, તો બ્યુટી પાર્લર ચલાવતા હો, કપડાનું શોરૂમ ચલાવતા હો, તો કોઈ તમારા કહેવા આવે કે ભાઈ આ દુકાન ખોલજો ટાઈમસર, કોઈ કહેવા આવે છે? આમાં કેવું પડે ભાઈ આ મીટિંગમાં આવજો. એટલે જ્યારથી તમે આ તમારો બિઝનેસ સમજશો, તમારી ઓનરશિપ લેશો અને લોકોને હેલ્થ આપશો, તમારા ઘરમાં વધારે વેલ્થ આવશે અને વધારે લોકોના ઘરમાં વેલ્થ આપશો તો તમારા ઘરમાં મલ્ટિપલ વેલ્થ આવશે. તો આવો બધા સાથે મળીને આપણે બધાના સપના પૂરા થાય એવું કામ કરીએ. અને એક વાર્તા કહીને મારી વાત પૂરી કરીશ. એક તળાવને કિનારે ઝાડ ઉપર એક વાંદરો અને વાંદરી બેઠા હતા. પહેલાના જમાના આકાશવાણી થાય તે ઉર્મિલભાઈ કે સાગર સરની આકાશવાણી આવી ગઈ, ઓડિયો મેસેજ આવે તેમ કે આકાશવાણી આવી ગઈ. તો ઉપરથી આકાશવાણી થઈ કે આ જ સમયે જે આમાં કૂદકો મારશે તળાવમાં તો વાંદરો હશે તો રાજા થઈ જશે અને વાંદરી હશે તો રાણી થઈ જશે. તો વાંદરાએ ધબાક કરતો કૂદકો મારી દીધો અને બાજુમાં જોવે કે એ રાજા થઈ ગયો, બાજુ જોવે કે મારી રાણી ક્યાં ગઈ? તો રાણી તો ઉપર બેઠી હતી ઝાડ ઉપર. એ કે તું કેમ ના કૂદી? તો કે હું ઠીક છે કૂદી ગઈ ને રાણી ના થઈ તો કે વાંદરી તો હતી જ ને, એમાં કઈ બદલાઈ જવાનું નથી. કહેવાનો મતલબ એ છે આજે તમે 15,900 કે 12,300 ભરીને તમે કાંઈ લૂંટાઈ જવાના નથી. પણ જો કૂદકો મારી દીધો તો આ બધાની જેમ કોઈ લાખ, કોઈ 2 લાખ, કોઈ 25 લાખ, 50 લાખ અને કરોડો પણ આપણે સાંભળવા મળશે હમણાં જ થોડી વારની અંદર. તો આ બિઝનેસની અંદર તમે તાત્કાલિક ડિસિઝન લો. ફાસ્ટ કરવાનો બિઝનેસ છે અને ફાસ્ટ કામ કરો. નહીં તો તમારી આસપાસમાં પણ એટલા લોકો કામ કરતા હશે, તમે નહીં જાઓ તમારા રિલેટિવ ફ્રેન્ડ સર્કલ પાસે, બીજા આવીને આપી દેશે અને પછી તમને એમ થશે આ તો મેં જોયું છું. એટલે આજે જ ડિસિઝન લો અને તાત્કાલિક બધા મિત્રોને હેલ્થ આપો, વેલ્થ આપો અને હેપીનેસ આપો. ધન્યવાદ. કથિરિયા બાપુનગર રહેવાનું. કેટલા લોકો મને ઓળખે છે? તમારી જે ફિટનેસ જોયો તો, પણ એક ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન, જે વ્યક્તિ ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન લે ને એ જ આ દુનિયામાં રાજ કરે છે. બાકી લોકો વિચારવા લે છે. બરાબર. કોરોનાની બીજી લહેર પછી મારી પાસે આ બિઝનેસ આવ્યો તો ચાહતને તો હું ના પાડી શકવાની હતી, કારણ કે 7,790 રૂપિયાની પ્રોડક્ટ છે. કાં તો હા કેત ને કાં તો ના કેત. બરાબર. પણ મને પગની પિંડી કરતી હતી અને મને દુખાવો હતો એટલે મેં બિઝનેસ જોયો. મનીષાબેને બહુ જ સરસ પ્લાન, પ્રોડક્ટ્સ બતાવ્યું, ડેમો બતાવ્યો, સમજાવ્યું. એકવાર મનીષાબેન માટે અને ઓન ધ સ્પોટ અહીંયા પૃથ્વીમાંથીનો ડિસિઝન લીધું. પ્રોડક્ટ્સ મેં મંગાવી, પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાનું ચાલુ કર્યું. મને 20 જ મિનિટમાં રિઝલ્ટ મળ્યું હતું. પછી મેં કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું અને ત્યારે મને નહોતી ખબર હું પૈસો કમાવા માટે નથી આવી, હું હેલ્થ માટે જ આવી હતી. પછી મને ત્રીજે દિવસે તેજસ સરની ઓફિસ બોલાવવામાં આવ્યા. અમને બંને ત્યાં ગયા, પ્લાન જોયો, પછી કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું અને લોકોને કહેતા ના પાડી, સાંભળતા આજે હું 3 વર્ષ, હજી 3 વર્ષ થયા નથી, માર્ચમાં 3 વર્ષ થશે, 50 લાખ પ્લસની ઇન્કમ લીધી છે. અને બીજો ક્વેશ્ચન મારો એક હશે, કેટલા લોકો જિંદગી બદલવા માંગો છો? 50% હાથ ઊંચા નથી. એનો મિનિંગ કે હજી લોકો જ્યાં છે ત્યાંના ત્યાં જ રહેવા માંગે છે, જિંદગી બદલવા માંગતા નથી. મેં મારી જિંદગી બદલી છે. કેટલા લોકો બાયોટોરિયમ થકી જિંદગી બદલવા માંગે છે? ખાસા બધા. કારણ કે 7,790 એક જ વાર પ્રોડક્ટ લીધી અને લોકોને શેર કરવાનું ચાલુ કર્યું, પણ મેં ના સાંભળવાની રાખી. જેટલા લોકો ડે 1 થી હું કહેતી હતી ને તો હું એને ફોલો કરતી ગઈ, મહિને 15 દિવસે ફોન કરતી ગઈ, મળતી ગઈ. એમ કહેતા જે નિમિષાબેન આવ્યા ને 8 મહિના ફોલોઅપ લીધું તો 8 મહિના પછી આવ્યા. બરાબર. ઘણા લોકોને મેં કીધું, એક દીપાબેન કરીને છે એને હું કહેતી હતી, એ ના પાડતા હતા. 1 વર્ષ પછી એટલે તમે લોકોને કહેશો તો લોકો લેશે. બરાબર. તો એ બાયોટેકના પ્લેટફોર્મથી મેં મારી જિંદગી બદલી છે. મેં મારું ડ્રીમ હાઉસ, પોતાનું ફ્લેટ 40 લાખનો લીધો છે. મેં અહીંયાથી મારું દેવું ક્લિયર કર્યું છે. મારી બેબીને કેનેડા મોકલી છે. મારા બાબાને મેં બુલેટ અપાયું છે. હમણાં 27 જાન્યુઆરી મારી એનિવર્સરીના દિવસે મારા બાબાને મેં iPhone 15 70,000નો ફોન પણ અપાયો છે. અહીંયાથી એટલા મારા ડ્રીમ પૂરા થયા છે. એક બીજી ખાસ એક વાત કહીશ કે આજથી 1 વર્ષ પહેલાં મારા હસબન્ડને કેન્સર થયું હતું.
લોકો કેન્સર સાંભળીને મરી જાય છે. પણ એ બાયોટોરિયમનો પરિવાર છે ને એના થકી મને એટલી હિંમત હતી ને કે આ બધું મને આવડતું નહોતું, પણ આ લોકોની સાથે રહીને ટીમ અને ટીમ વર્કથી બધાની પાસે શીખતા આજે હું એટલી સ્ટ્રોંગ બની ગઈ છું ને કે મેં મારા હસબન્ડને જ્યારે કેન્સર ડિક્લેર થયું ને તો ડૉક્ટરે 2 વસ્તુ બતાવી કે આયુષ્માન કાર્ડ છે. મેં કીધું હા. તો કે આયુષ્માન કાર્ડમાં ઓપરેશન કરાવ છે કે પ્રાઇવેટમાં? મારા હસબન્ડ બોલે નહીં પહેલાં મેં કીધું પ્રાઇવેટમાં ઓપરેશન કરાવ્યું. મેં 5 લાખનો ખર્ચો કર્યો. 3 મહિનામાં મેં 5 લાખ રૂપિયામાં કમાઈ લીધા. જે હમણાં ઓલા કાકાએ કીધું, હું ખૂણામાં બેઠી હતી સાંભળતી હતી કે અચાનક મનીષાબેને કીધું કે કંઈ થઈ ગયું, તો કાકાએ કીધું ખીચામાં 100 રૂપિયા છે, 1000 રૂપિયા કીધું હતું. તો મેં કીધું આયુષ્માન કાર્ડ તો છે જ ને. જો મેં આયુષ્માન કાર્ડનો સહારો લીધો હોત ને તો મારા હસબન્ડ હજી હાલની તારીખમાં ખાટલામાં જ ઊભા ના થયા હોત. કારણ કે આયુષ્માન કાર્ડ નો ડાઉટ ગવર્મેન્ટ સારી આપે છે સવલત, પણ એ લોકોની એક સીમિત હોય છે કે 500 પ્રકારની દવા જ યુઝ થાય, અને પ્રાઇવેટમાં છે ને એમાં 5000 પ્રકારની આવે દવાઓ. એટલે મેં પ્રાઇવેટમાં ઓપરેશન કરાવ્યું તો જલ્દી અને સારી ટ્રીટમેન્ટ મળી અને મારા હસબન્ડ ઊભા થઈ ગયા. 1 વીક અમે દવાખાનામાં રહ્યા, 1 વીક ઘરે નાકમાં નળી રહી. 15 દિવસમાં મેં છે ને હું બહાર નથી નીકળી શકતી, પણ જે આ લોકો છે મારી સાથે જોઈન્ટ થયા હતા એ લોકોને હું ફોન કરીને ઘરે બોલાવતી હતી. હું તમે જેને સમજાવો એને મારા ઘરે લાવો. મારા હસબન્ડ અહીંયા નળી હતી, અહીંયા નળી, જે લોકો જોવે ને એને રાતે ઊંઘ ના આવે, પણ મારા હસબન્ડ ઘરે બેઠા પ્લાન સમજાવે, પ્રોડક્ટ અમે સમજાવે, ડેમો બતાવતા, એમ કરતા એ જ મહિનામાં મેં 1 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ લીધી. જો મારી પાસે બાયોટોરિયમ ના હોત ને તો મારી હાલત કેવી હોત નહીં મને ખબર છે. એટલે બાયોટોરિયમ થકી મારી જિંદગી બદલાણી છે. અને હાલમાં પણ એમને ઉધરસ આવતી હતી. ઉત્તરાયણથી આજે 1 મહિના જેવું થયું ઘરની બહાર નથી નીકળે મારા હસબન્ડ, પણ ઘરે બેઠા કામ કરે છે. અને બીજું કે ટીમ અને ટીમ વર્કથી, લોકોના સાથ સહકારથી આજે હું અહીંયા પહોંચી છું. અને બીજું નવા લોકોના કોન્ટેક્ટ થાય છે, એનાથી ઘણું બધું શીખવા મળે છે. આજે મેં રાજકોટ નહોતું જોયું, પણ એક વ્યક્તિ દિવ્યાબેન પડસાળા થકી, એક વ્યક્તિ થકી આજે રાજકોટનો 7000 લોકોનો પરિવાર છે મારો. બરાબર. રાજકોટમાં દિવ્યાબેનને 16 લાખનું દેવું હતું ને મારા હસબન્ડના પ્રોડક્ટ્સ બતાવવા ગયા તો એમને કોરોના હતો તો એમણે કીટ લીધી. બરાબર, કીટ લીધી અને પોતે રિઝલ્ટ લીધું. અને એમને આ પછી કે ભરતભાઈ હવે આવું બધું કેમ કરવાનું, તો મારા હસબન્ડને વિડીયો કોલમાં 1 કલાક પ્લાન સમજાયો. હું ફોન લઈને ઊભી રહીને પ્લાન આવી રીતે ઘરમાં હતું તો બતાવતા હતા. એ જ દિવ્યાબેન આજે 75 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ લીધી છે અને રાજકોટમાં 3 BHK નો એમનો 75 લાખનો ફ્લેટ લીધો છે. અને દિવ્યાબેન મારા હસબન્ડને મોટા ભાઈ ગણે છે. આ દિવ્યાબેનના લોકોના આશીર્વાદ સાથેની ઇન્કમ છે અહીંયા. એટલે એ બાયોટોરિયમ પ્લેટફોર્મમાં જિંદગી બદલવી હોય ને તો આવી જાઓ, વાટ જોવાની જરૂર નથી. જો મેં 790 બચાવ્યો ને તો આજે અહીંયા ના હોત અને ક્યાંય રીબાતી હોત. એટલે જિંદગી ખરેખર મેં બદલી છે. એટલે હું લોકોને એક જ રિક્વેસ્ટ કરી કે એક વિશ્વાસ, એક ડિસિઝન. 1 મિનિટમાં કોઈની જિંદગી નહીં બદલાય, પણ 1 મિનિટમાં લીધેલું ડિસિઝન જરૂર તમારી જિંદગી બદલી દે છે. થેન્ક યુ. ગુડ મોર્નિંગ. મારું નામ શિલ્પા પારેખ છે. હું પોતે બ્યુટિશિયન છું અને આજે બધાએ કોરોનાની વાત કરી છે તો હું પણ તમને મારું શેરિંગ કરું કે 2021માં મેં પણ એપ્રિલ મહિનામાં આ પ્રોડક્ટ જોયેલી હતી. આવી રીતે સેમિનારમાં નથી જોયેલી, પણ ઘરમાં હોમ મીટિંગ હતી એમાં મેં 10-12 લેડીઝ આવેલી હતી, એમાં મેં આરતીબેનને ત્યાં પ્રોડક્ટ જોયેલી હતી. અને એ પ્રોડક્ટ જોયેલી એ વખતે મેં પણ ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન લઈ લીધેલું, કારણ કે મને પોતાને માઇગ્રેનનો સખત પ્રોબ્લેમ હતો. બહુ ખરાબ માઇગ્રેન હતું મારું અને મને એડીનો દુખાવો રહેતો હતો અને એના લીધે હું જે પેઇન કિલર લેતી હતી એના લીધે મને એસિડિટીનો પ્રોબ્લેમ રહેતો હતો. એ ત્રણેય પ્રોબ્લેમ મને એક સાથે હતા. આ પ્રોબ્લેમ મારા આ પ્રોડક્ટ મેં યુઝ કરી, મેં 11,900ની પ્રોડક્ટ 2 લીધેલી હતી. એ મેં પોતે યુઝ કરવાની સ્ટાર્ટ કરી. એનું મેં પાણી પીવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, એના પર સૂવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું અને આ રીતે હાથમાં પણ પહેરવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. ત્યારે મારું એ રિઝલ્ટ મને 1.5 થી 2 મહિનામાં મારું માથાનું જે રિઝલ્ટ હતું માઇગ્રેન એ લગભગ 80-90% જતું રહ્યું. એસિડિટીમાં પણ ફરક પડી ગયો. મારો એડીનો દુખાવો હતો એ મને જતાં થોડોક વાર લાગેલી, 6-1 મહિના મને થયેલા. અને અત્યારે મને માથું કોઈક વાર દુખે છે પણ મહિનામાં 1 કે 2 વાર જ દુખે છે. પહેલાં મને અઠવાડિયામાં 3 થી 4 દિવસ માથું દુખતું હતું, એના બદલે હવે કેવું થઈ ગયું મહિનામાં 1 કે 2 વાર દુખે. હેલ્થ પણ સારી થઈ. અને બીજી વાત કરું તો હું પોતે બ્યુટિશિયન છું, મેકઅપ આર્ટિસ્ટ છું. એટલે હું ક્લાસીસ ને એવું ચલાવતી હતી. પણ કોરોના હતો એટલે શું ઘરમાં કે ક્યાંય એન્ટ્રી નહોતા. હસબન્ડને લોકો ઘરમાં ના પાડતા હતા કે આપણે આ કામ કરવું નથી. એટલે આપણે એ કામ કરવાનું મેં પણ બંધ કરી દીધેલું હતું.
એટલે મારી ઇન્કમ એવી થતી નથી. મારી ઇન્કમ નથી થતી, મારા ઘરમાં એવું નથી કે હું એકલી કમાતી હતી, મારા હસબન્ડ પણ કમાય છે, મારો દીકરો પણ કમાય છે, એ લોકોની 2 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ગાડી પણ છે એ લોકોની 2 જણની. પણ હું મારું અર્નિંગ જુદું કરતી હતી ને, ઘરમાં હેલ્પ પણ કરતી હતી, પણ મારું અર્નિંગ એ વખતે બંધ થઈ ગયું હતું. મને જ્યારે તેજસભાઈ આ પ્રોડક્ટ બતાવી ત્યારે મને એમને પ્લાન પણ બતાવેલો હતો, પણ મેં પ્લાન ઉપર બહુ ધ્યાન નહોતું આપ્યું કારણ કે મને હેલ્થના ઇસ્યુ હતા. એટલે મેં કીધું મારા એ સોલ્વ થાય પછીથી હું બિઝનેસ માટે વિચારીશ, એટલે વિચાર્યું નહોતું. પણ મેં જોયું કે કોરોનામાં મારી પણ કોઈ ઇન્કમ હતી નહીં, એટલે ઇન્કમ નથી અને હું પોતે એક્ટિવ રહેતી હતી. હું 20 વર્ષથી એક્ટિવ રહેતી હતી છેલ્લા. એટલે મેં કીધું કે હવે આવી રીતે તો બેસવાનું ફાવે નહીં, એટલે મેં ધીરે ધીરે મારું કામ મેં સ્ટાર્ટ કર્યું, લોકોને બતાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. મેં ખાલી 2 જ વ્યક્તિઓને બતાવ્યું. એમાં એક પરેશ સોની સર છે, ભરૂચ રહે છે, અને એક ધારા છે, ધારા ઊભી થશે, એક આ ધારાબેન છે. ધારાને મેં બતાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. મેં બે જણને બતાવવા થકી મારી ઇન્કમ અત્યારે 35 lakhs પ્લસ. અત્યારે એમને કોણ બોલ્યું, એ બોલ્યા ને રોશનભાઈ અત્યારે કીધું કે એક્સ્ટ્રા ઇન્કમની જે એમને વાત કરી ઓન ધ સ્પોટ ડિસિઝન. મેં જો એક્સ્ટ્રા ઇન્કમની વાત વિચારી ના હોત કરવાની કે નહીં, મને હું પોતે બ્યુટિશિયન છું, મેકઅપ આર્ટિસ્ટ છું, તો મારે એ જ કામ કરવું છે. મેં પણ એવી જીદ લઈને હું બેઠી હોત કે હું મારે આ જ કામ કરવું છે, મારે બીજું કામ નથી કરવું, તો હું અત્યારે આ ઇન્કમ ઉપર પહોંચત નહીં. એવું નથી, બ્યુટિશિયનમાં હું પોતે બી વર્ષના 3 થી 4 લાખ રૂપિયા કમાઈ લેતી હતી, એની ઉપર ઇન્કમ કરતી હતી. પણ અત્યારે મારી ઇન્કમ 2 જ વર્ષમાં 35 લાખ થઈ. એટલે એવું નથી કે મેં કામ છોડી દીધું, હું પોતે એ કામ બી અત્યારે મારું સ્ટાર્ટ છે, પણ એમાં અત્યારે મારું ફોકસ ઓછું થઈ ગયું છે. પહેલાં 100% હતું, અત્યારે 40% જેવું થઈ ગયું છે. પણ એની સાથે સાથે હું આ પણ કામ કરું છું તો સારી ઇન્કમ. એટલે તમને બધા એવું વિચારતા હોવ કે હું જોબ કરું છું કે બિઝનેસ કરું છું તો મારાથી આ કામ થાય કે ના થાય, પણ થશે. તમે કરશો તો ધીરે ધીરે પ્રયત્ન કરશો બતાવવાનો લોકોને, તો ધીરે ધીરે તમારું પણ કામ કેવું થશે, વધવાનું છે. આમાંથી નવા કેટલા લોકો આવ્યા છે? તમે બધા જોબ કે કંઈક કરો છો? જોબ નથી કરતા? તમે જોબ કરો છો? નથી કરતા? હાઉસવાઈફ છો? અત્યારે કોના પર ડિપેન્ડન્ટ રહો છો? હસબન્ડ ઉપર. શું કરવું પડે છે? મહિનો થાય એટલે માંગવું પડે છે. તો એવું નથી કે આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈને આપણે એ લોકોના પર રોફ મારવાનો, એવું નથી. પણ તમે ધીરે ધીરે, તમે અત્યારે તમારી પણ એજ 50 ઉપર તમે પણ હશો, એટલે ધીરે ધીરે તમે પોતે આ ઇન્કમ ધીરે ધીરે લોકોને બતાવવાનું સ્ટાર્ટ કરશો તો ધીરે ધીરે તમારી પાસે એક ઇન્કમ થશે જે તમને પાછલી એજમાં, અત્યારે આપણને આ એજમાં, મારી પોતાની એજ પણ 62 છે, તો અત્યારે મારે તો એવું થવું કે ચલો આપણે રિટાયરમેન્ટ લઈ લઈએ, નહીં કરું તો પણ કશું એવું નથી કે હું ખાતી કે નથી, ઘરમાં ગાડી છે, બધું છે, પણ મેં મારી પોતાની પણ આમાંથી મારી પર્સનલ ગાડી લીધી. મેં મારી પોતાની અત્યારે 13 લાખની મેં ગાડી છોડાઈ છે. એવું નથી કે હસબન્ડની ગાડી કે છોકરાની ગાડી છે એના પર એ લોકોએ તો મને કીધેલું જ કે હું તમને ગાડી અપાવું, એક્ટિવા ચલાવવાનું છોડી દે. પણ મને શું હતું કે ના, મારે લેવી નથી, હું લઈશ ત્યારે મારા પૈસે લઈશ. મારી પાસે અત્યારે આટલા થયા તો પછી મેં પોતાની વ્હીકલ લઈ લીધી. એટલે આપણે કોઈની પાસે હાથ ઘરમાં લંબાવો ના પડે, એના માટે દરેક બહેનોએ સ્વનિર્ભર બનવું જ જોઈએ. અત્યારના જમાનામાં તમે બનશો એટલું સારું છે. અત્યારે મારા ઘરમાં મારા બાબાને કંઈ પૈસા જોઈતા હોય તો હું એને આપતી હોઉં છું કે એટલે બેટા જોઈએ છે, પછી આપી દે પાછા. પણ એક વખત એમ કે મમ્મીના એકાઉન્ટમાં તો પૈસા હશે, એ કેના કોના થકી છે એ બહાર પડે. મારી લાસ્ટ સ્ટોરી તમને કહું કે એક ગામ હતું, ત્યાં રાજા હતા. તો રાજાની કુંવરી હતી. તો રાજા એવું, ત્યાં નદી હતી વચ્ચે પાસ થતી. એ નદી છે ને તે ત્યાં મગર બહુ હતા. એ નદીમાં શું હતા, બહુ બધા મગર હતા. એટલે કોઈ એક ગામથી બીજા કિનારે કોઈ ક્રોસ કરી શકતું નહોતું. રાજાનો મહેલ જ્યાં હતો ત્યાં ક્રોસ નહોતા કરી શકતા, કે મગરોના લીધે બધાને શું હતો, ડર હતો. એટલે કોઈ એટલું શકતું નહોતું. તો રાજાએ શું કીધું કે ભાઈ અહીંયા હું એક જાહેરાત કરું છું કે મારી જે કુંવરી છે
એના લગ્ન જે આ નદી પાર કરીને અહીંયા મહેલમાં આવશે તો એ વ્યક્તિની જોડે હું મારી કુંબળીના લગ્ન કરાવીશ એવું રાજાએ ડિક્લેર કર્યું. તો બધા જ લોકોને ઢોલ નગારા સાથે ગામમાં કહેવામાં આવ્યું. તો ત્યાં બધા લોકો આવ્યા તો બધા લોકો જોતા હતા પણ કોઈની હિંમત થતી નથી. કેમ નથી થતી? કારણ કે જોયું કે મગરો બધા ઉપર તો બધા મગર દેખાતા એટલે કોઈની હિંમત થતી નથી. એવામાં થયું શું કે એક વ્યક્તિ અંદર કૂદી. રાજાએ જોયું ક્યાંય સુધી ઢોલ નગારા વાગ્યા પણ કોઈ આવ્યું નહીં એટલે રાજાએ જોયું કે કોઈ આવતું નથી કે ચલો કે શું થશે હવે. પણ એક વ્યક્તિ અંદર પડી તો રાજાને થયું ચાલ કોઈ એક માઇનો લાલતો મળ્યો કે જે અંદર પડ્યો. પણ એ ભાઈ જે વ્યક્તિ પડી એને ના તો કોસ્ચ્યુમ પડ્યું કશું પહેર્યું નહોતું પણ એ બચાવતો પોતાની જાતને બચાવતો કારણ કે બહુ બધા મગરો હતા એ બધાને બચાવતો એ બીજા કિનારે પહોંચી ગયો. એટલે રાજાએ એમને કીધું કે હવે તમે મારી કુંબળીની જોડે તમારા લગ્ન કરાવડો. તો પછી એ ભાઈ કે તમે મારી લગ્ન તો કરાવડાવશો પણ મને ધક્કો કોણે માર્યો? મને ધક્કો કોણે માર્યો એ મને પહેલા કહો. એટલે શું આમાં એક ધક્કાની જરૂર છે. તમને જે વ્યક્તિ બતાવવા આવી છે એ તમને અત્યારે ધક્કો જ મારી રહી છે કે બેન હું તને સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી ભરી તને આપું છું તું એક ધક્કો ખાઈને કર તો અમારા જેવા તમે પણ અહીંયા આવી અને સારી ઇન્કમ લઈ શકો. થેન્ક યુ. नमस्कार मनीषा मैंने जोरदार ताली दी है. दोस्तों मेरा नाम भानुभी बरवाड़ है और मैं पिपले गांव से हूँ. बिजनेस शुरू करे मेरे को 2.25 साल जैसा हो गया. अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन सभी के सहकार से 52,50,000 रुपया कमा चुका हूँ. कितने लोग कमाना चाहते हैं? सब लोग कमाना चाहते हैं लेकिन कमाना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा. क्या बनना पड़ेगा? यहाँ तो लोग अभी यहाँ से बाहर जाओगे लोग मना करेंगे बिना रोके पैसा कैसा कमाया जाता है. आपको बहरा बनना पड़ेगा. मैंने भी 8 महीना गलती किया. जो नए लोग आए उसके लिए मैं स्पेशल बोलता हूँ. मैंने भी 8 महीना गलती किया था. आज से लगभग 36 महीने पहले मेरे को योगेश जी ने बोला था भानु भी आ जाओ हम साथ में मिलकर काम करते हैं. योगेश भी मेरे 25 साल पुराने दोस्त थे. तब मैं FMCG कंपनी में काम करता था. तो मैंने बोला सर आपका कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? तो योगेश जी बोले बेल्ट आएगा, कवर आएगा, गद्दा आएगा और ओसी का आएगा. बोले करने का क्या? बोले गद्दे में सोने का सारे लोग खत्म हो जाएंगे. मैंने फोन में बोला आप खत्म करो मेरे को करना नहीं है. हम क्या करते दुनिया की बात मानते हैं दोस्तों की बात नहीं मानते. आज हमारे अपने लोग भी नहीं मानते. फिर क्या हुआ योगेश जी ने पहले महीने लगभग 1.5 लाख रुपया का इनकम किया था. तो मेरे को इनकम का पोस्टर भेजा भानु भाई मैं पहले महीने 1.5 लाख रुपया कमाया. मैंने बोला मेरे को इतना किराया आता है भाड़ा आता है मेरे को करना नहीं है. मैं फिर महीना हुआ 2 महीना 4 महीना हुआ. जब 8 महीने में योगेश जी ने बहुत सारे मेरे को वीडियो भेजे. मैंने वीडियो देखी लोगों के. फिर मेरे को थोड़ा नारियल को फूटने में 8 महीने लगा था. कितना लगा? हनुमान जी के यहाँ जाते नारियल फोड़ते 8 महीना नारियल पे फूटा था. फिर योगेश जी को मैं सामने से गया था. बोले कहाँ पे हो? योगेश जी बोले घर पे हूँ. बोला चाय पीने आता हूँ. योगेश जी ने मेरे को तब 24,000 की चाय पिला दी. कितने की? यानी कि मैं 3 बोर्ड लेके काम का शुरू किया था. फिर मेरे को रिजल्ट मिले उसका मैंने इंतजार नहीं किया कि ऑलरेडी मैं 8 महीना लेट था. तो वैसे कोई भी हम धंधा करते हम क्या करते अपने रिश्तेदार को दोस्तों को बताते. मैंने बताया किसी ने हाँ बोला किसी ने ना बोला. हमने परवाह नहीं किया. हमने एक विजन क्लियर रखा कि हम सामने वाले को देने के लिए जाते हैं. लेना नहीं लेना उसकी मर्जी की बात है. आज मैं तो आया. आज मैंने शुरू किया जब अकेला था. आज मेरे साथ 4,000 लोगों का टीम है बराबर. और 4,000 में से 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसमें से अपनी खुद की कार अचीव किया. वो 6 लोगों के लिए ताली हो जाएगी. ये बिजनेस में आया मेरे पास तो 2 गाड़ियाँ तो थी और इस बिजनेस में मैंने खुद ने भी तीसरी गाड़ी ली बच्चों के लिए. आज मेरे घर के अंदर 15 लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं. 6 बच्चे हैं उनकी शादी हो गई उनके बच्चे भी यूज करते हैं. मम्मी पापा भी यूज करते हैं. यानी कि हमारे को क्या है सच बोलने का धंधा है बराबर. टेलीविजन में एक एडवर्टाइज आता है आपने देखा होगा दाने दाने में केसर का दम. क्या केसर का दम होता है? बराबर कैंसर का दम होता है बराबर. वो लोगों को जहर बेचने में शर्म नहीं आती है. हम यहाँ तो लोगों की जिंदगी बेचते हैं. क्या बेचते हैं? जिंदगी बेचते हैं. तो हमारे को हमारे धंधे पे प्राउड होना चाहिए. हमारे को हमारे धंधे पे मतलब अभिमान होना चाहिए. किसी को धंधा रोजगार देना भी बड़ी बात है. इससे पहले मैं LIC में काम करता था. मैं MD/RT एजेंट था. मेरे को कई लोग बोलते थे भानु भैया तुम करते क्या और बीमा कैसे लाते हो? मैं उसको फॉर्मूला नहीं बताता था. क्यों नहीं बताता? वो सीख जाएगा तो भी मेरा बीमा ले जाएगा बराबर.
यहाँ पे क्या हम हर एक आदमी को अपना फॉर्मूला बताते हैं, हम लोगों को लीडर तैयार करते हैं, बराबर। मैंने अहमदाबाद नहीं छोड़ा, आज मेरी टीम फरीदाबाद में है, गाजियाबाद में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, राजस्थान में है। यानी ये बिजनेस आप ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हो। आप जिसको जानते हो उसके यहाँ प्रोडक्ट तो जाएगा, आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, क्योंकि कस्टमर और ग्राहक किसी की रात देखता, मौत किसी का इंतजार नहीं करता, वैसे कस्टमर भी इंतजार नहीं करता। आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, लेकिन एक ही दिन में आपको मालूम नहीं पड़ेगा। मैंने 1 लाख रुपया कमाया ना, तब तक मेरे को इनकम का मालूम नहीं पड़ा था, लेकिन मैंने क्या किया, अपने सीनियर पे विश्वास किया। आपने कभी अंधे आदमी का एक्सीडेंट देखा है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि किसी पे विश्वास करता है। आपको भी यहाँ जिसने आपको यहाँ इन्वाइट किया उस पर विश्वास करना है, काम शुरू करना है और साथ में मिलकर करेंगे, बराबर। और अभी तो बहुत सारी प्रोडक्ट आ गई है और बड़े बड़े सीनियर भी आए, उनका भी शेयरिंग सुनेंगे और हमसे भी ज़्यादा पैसा कमाओ, आप आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच। પ્રોડક્ટ લેવી જોઈએ એમ હું નહીં પૂછું, કેમ કે હવે બધાને ખબર છે કે પ્રોડક્ટ લેવી જોઈએ અને કામ બી કરવું જોઈએ. તમને શું લાગે છે આ ખાલી એક બિઝનેસ આપવાનું કામ છે કે એક પ્રોડક્ટ લઈને સાજા થવાનું કામ છે? જે મેડમે કીધું ને હેલ્થ વેલ એન્ડ હેપીનેસ, તો સૌથી વધારે હેપી લેવાનું કામ છે. આ તમે સાંભળ્યા, જયદેવભાઈને સાંભળ્યા, અમને લોકોને સાંભળ્યા, કલ્પનાબેન કથરિયાને સાંભળ્યા. આજે આ વસ્તુ વિચારો કે એ લોકોના જીવનમાં ખાલી એક આ 7,790 રૂપિયા કેટલું માયને રાખે? કરોડો રૂપિયા ખર્ચ છે ખરી? ખાલી આટલું એક આગળ કરી અને આપણે આગળ વધવાનું છે. તો તમને લાગ્યું કે ભાઈ અહીંયા સુધી અમારા ભાનુભાઈ જરાક ઉતાવળ્યા છે, જરા એટલે ઉતાવળથી આવી ગયા. નગર હજી મારે કહેવાનું હતું કે 50 લાખથી લઈને 1 કરોડ સુધી, પણ હવે એમ કહીશ કે 1 કરોડથી લઈને 4-5 કરોડ સુધીના જે વ્યક્તિ બધા કમાયેલા છે એવા હોનાર કે જે આ બધી જે નાવ છે અમારી, જે આ પતવાર છે એને સંભાળીને ચલાવી રહ્યા છે, કે જે એ લોકોના માર્ગદર્શનથી અમે લોકો આગળ વધી રહ્યા છીએ. આજે અમે નહીં, બધા કેટલા અહીંયા તો ઠીક છે, અમદાવાદમાં તમે આટલા લોકોને જુઓ છો, બાકી તમે મોટી કોઈ અમારી મીટિંગ હોય કે એવી રીતે કોઈ તમે જુઓ, એ લોકોના મોઢે તમે સાંભળશો કે અહીંયા બેઠા બેઠા કેટલાના લોકોના જીવનમાં એ લોકોએ બદલાવ લાવ્યો છે. તો એવા લોકોને સાંભળશો આપણે, તો જોરદાર સ્ટેન્ડિંગ जोरदार ताली. જેટલી ધીરજથી સાંભળ્યું છે ને એના કરતાં બી વધારે ધીરજથી જરા બી વચ્ચે ડિસ્ટર્બ કર્યા વગર આજે આ લોકોને સાંભળવું છે. મોકો છે આજે આ લોકોને સાંભળવાનો. यस, थैंक यू मैडम. दोस्तों सबसे पहले मनीषा मैडम के लिए जोरदार तालियां. बहुत बेहतरीन तरीके से आपको प्लान और प्रेजेंटेशन दिखाया, उनके बदले में जोरदार ताली होनी चाहिए. दोस्तों मेरा नाम योगेश ठक्कर है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ. आज 3 साल हो गए ई बायोटोरियम में. दोस्तों कुदरत ने मुझे भी जिंदगी दी हुई है और आप सभी लोगों को भी जिंदगी दी हुई है. जिंदगी बेहतरीन होती है, बेस्ट होती है दोस्तों. लेकिन अभी गर्मी की सीजन है, आपको मालूम पड़ेगा कि जिंदगी सेम कुल्फी की तरह होती है. जानते हो कुल्फी को? खाइए कभी? कितने लोगों ने खाई है? बाकी लोगों ने नहीं खाई? बाकी लोग नहीं खाते क्या? प्लीज रेज योर अगेन, प्लीज योर हैंड. सबने खाई हुई है. जिंदगी को दोस्तों टेस्ट करो. मैंने इसीलिए बोला कि वो कुल्फी की तरह है. टेस्ट कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ई बायोटोरियम में आए हो, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है आपकी ज़िंदगी का रंग बदलने के लिए. इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी कुल्फ़ी की तरह होती है. टेस्ट करो या वेस्ट करो, कुल्फ़ी पिघल तो रही है. कुल्फ़ी पिघल तो रही है. तो सेम ज़िंदगी, अगर एक मौका मिला है और उसका टेस्ट नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी पिघल तो रही है दोस्तों. पिघल तो रही है.
ये मौके का फायदा उठाओ। वेरी बेस्ट कंपनी है हमारे पास, वेरी बेस्ट प्रोडक्ट है और कमाने का मौका भी है। कमाने के लिए ना सही तो जैसे भानु भाई ने बोला, लोगों की जिंदगी बनाने का ये बिजनेस है। हम लोगों को क्या देते हैं? अच्छी हेल्थ देते हैं और साथ में एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अपॉर्चुनिटी करनी नहीं करनी, वो बिजनेस करना नहीं करना उनकी मर्जी की बात है, लेकिन हेल्थ तो चाहिए जिंदगी में। और शायद आपको मालूम नहीं है कि हर घर में ये प्रोडक्ट की जरूरत है और इस जो भी घर में आप जाओगे उसके जितने भी फैमिली मेंबर है उनको ये प्रोडक्ट की जरूरत है। कौन कहाँ पर पहुंचता है, कितना पहला पहुंचता है, उनकी जिंदगी टेस्ट होने वाली है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि आज आप ई बायोटूरियम में आए हो तो एक डिसीजन ले लो, एक निर्णय ले लो, क्योंकि निर्णय खुद को लेना पड़ता है। जब जैसा हमने 3 साल पहले लिया था। आप बड़े तकदीर वाले हैं, नसीब वाले हैं कि इस हॉल में, इसी हॉल में आपको बिठाया है। हमने एक दोस्त ने 3 साल पहले कोरोना टाइम में फ़ोन करके होटल पर बुलाया था ये बात बताने के लिए। फिर भी हम गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि अपॉर्चुनिटी मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। समझो तो सही, शायद हो सकता है कि वही अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी का मुकाम बदल कर रख सकती है। इसीलिए मैं वहाँ गया था। तो दोस्त ने मुझे बहुत सारी ये बातें बताई, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से बताई, जैसे मनीषा मैडम ने आपको बताई होगी। खोल के दिखाया होगा कि भी 3 फुट चौड़ी है, 6 फुट लंबी है। दिखाया ना आपको? मेरे को पोस्टर में दिखाया था कि 3 फुट ऐसे आएगी, 6 फुट ऐसे आएगी। समझ में आया? फिजिकल देखने को भी नहीं मिला था, कोरोना का टाइम था इसीलिए, लेकिन समझ में आ गया दोस्तों। इसीलिए एक स्ट्रांग निर्णय ले लिया। निर्णय लेने का जो वक्त आया तो मैंने किसी पर नहीं छोड़ा कि मैं किसी को पूछने जाऊँ, इसको पूछूँ, एडवांस में किसी को बात बताऊँ या वाइफ को पूछूँ, बच्चे लोगों को पूछूँ, किसी को भी फ़ोन नहीं किया। खुद ने एक डिसीजन लिया, खुद ने एक निर्णय लिया दोस्तों। और उस दिन जो एक निर्णय लेने की हिम्मत की, तो आज मेरे जरिए और हमारी ये टीम के जरिए लाख से भी ज़्यादा लोगों के घर प्रोडक्ट पहुँच गए दोस्तों। 3 साल के अंदर जिन लोगों ने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट यूज़ किया, काफ़ी सारे रिजल्ट मिले, बहुत सारे लोगों की दुआएं मिली। तो आज ये योगेश ठक्कर ने 3 साल में 1,61,000 यही दुआ समझो या बेहतरीन जो भी कुछ समझो, लेकिन उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी लोग ऐसा स्ट्रांग निर्णय लेके आगे बढ़ो और अपनी ज़िंदगी का टेस्ट बेहतरीन बनाओ। ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू। થેન્ક યુ। મારું નામ કૃપા પંડ્યા। 33 મહિનાથી મેં આ કામ સ્ટાર્ટ કર્યું છે। 80,000ની ટીમ બની ચૂકી છે। વાહ વાહ। બધાએ બધું જ કીધું, બધાએ સાંભળ્યું। હું એટલું જ કહી કે લોકો ખારાશના કારણે દરિયાથી દૂર જતા રહ્યા। જો ઊંડે ઉતર્યા હોત ને તો મોટી હતા। એવું ઘણા લોકો ઓપોર્ચ્યુનિટીને ઓળખવામાં કરે છે। એટલે ધ્યાન રાખો, બધાની સ્ટોરીઓ સાંભળી, બધાના સપનાઓ સાંભળ્યા કે કેવા કેવા પૂરા થયા છે। અમે પણ અહીં આવ્યા, અમારા સપના અમે પૂરા કર્યા। પેસિવ ઇન્કમ પણ મેળવી રહ્યા છીએ। ખૂબ જ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે। સફળતા ક્યારે મળે? અથાગ પરિશ્રમ અને એક દ્રઢ નિશ્ચય, મતલબ દ્રઢ સંકલ્પ। પણ એ ક્યારે થાય? જ્યારે તમે ખુદ લો ત્યારે, આત્મવિશ્વાસથી તમે એમાં આગળ વધો ત્યારે। આજે જેટલા બી નવા લોકો આવ્યા છે ને, એટલા કદાચ દ્રઢ નિશ્ચય કરી લે ને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી જે છે એને લેવામાં, તો મને આ મીટિંગ પત્યા પછી સ્પેશિયલી મળજો, મને ખૂબ આનંદ થશે। થેન્ક યુ। યસ જોરદાર। નમસ્કાર। નામ ભરતભાઈ સાધુ।
વ્યવસાયમાં તો ટીચર હતો, શિક્ષક હોય શિક્ષક એ સાત ગણીને ગળે પાણી પીવે એવું સાંભળ્યું તમે? તો શિક્ષક કરે કામ કરે? હું શિક્ષક હતો, શિક્ષકની નોકરી છોડીને કરું તો કરે? તો કરાય જ, આ જ કરાય, બીજું કંઈ ના કરાય. એક આવતું તો શું કે આપણે ભણવામાં કે આપણે ગરીબ છીએ, એવું આપણે ગરીબ છીએ તો આપણા બાપ દાદા કંઈક કરોડોની લાખોની સંપત્તિ મૂકીને ગયા નથી, એટલે ગરીબ છીએ. તો એમનું જે નસીબ હતું એ પ્રમાણે મૂકીને ગયા હતા. પણ આપણો કંઈ એનો વાંક છે? આપણો કોઈ વાંક નથી. પણ આપણો વાંક એટલો ખરો કે આવી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી હોય, અહીંયા કરોડો રૂપિયાના સપના તમે જોયા હોય અને જો ના કરો તો આપણો વાંક. હું નહીં બોલ્યો, તમે બોલ્યા તો આપણો વાંક. બસ હું એક રામાનંદી સાધુ, વ્યવસાય શિક્ષક, રામજી મંદિરના પૂજારી કહેવાય. સાધુ એટલે શિક્ષક અને રામજી મંદિરના પૂજારી. મારા ફાધર આખી જિંદગી રામજી ભગવાનની ટોકરી વગાડી કે મારા છોકરાઓને સારી નોકરી, સારી છોકરી આપજો. એટલે મારા ફાધરની ભગવાને સાંભળ્યું, મને શિક્ષક બનાવ્યો. મારી વાઈફ પણ શિક્ષિકા મળી, પણ આપણા સપના પૂરા થતા નહોતા. મને એમ થયું કે આવું જિંદગી જીવવાની, માંડ માંડ પગાર આવે, હપ્તો ભરાય, આ ભર્યું તે ભર્યું, એક્ટિવાનો હપ્તો માંડ ભરાય, ગાડીનું સપનું તો આવે નહીં. પેલા ગણિતના શિક્ષક, ઇંગ્લિશના ટીચર, મારા બેટા ગાડીઓ લઈને આવે સ્કૂલમાં અને હું મારું એક્ટિવાને બાઇકને એવું લઈને જાઉં. મને એમ થાય કે મારું બેટું આવું કેવું? મને કે અમે 2 લાખનું ટ્યુશન કર્યું વર્ષે. તારી ભલી થાય તારી. મને એમ થાય કે આપણે એવું શું કરીએ? આપણે ચિત્ર શિક્ષક હારું. એમાંથી મને ચસ્કો લાગી ગયો કે એક જ ધંધો એવો છે, મલ્ટી લેવલ માર્કેટિંગ. 1 માંથી 2, 2 માંથી 4, 4 માંથી 8. તો આપણો બીજો ગણાશે, આ તો કરી શકીએ આપણે. અને એ ચસ્કો મને લાગ્યો અને એમાંથી જે લાગ્યો 1,71,00,000 પ્લસ બાયોટેરિયમ. માસ્ટરની નોકરી કરે તો કરોડપતિ તો જિંદગી ના કહેવાય, લખપતિ કહેવાય. માસ્ટર લખપતિ હોય કે બિચારા 2 લગ્ન કરે, કાલું મકાન બનાવે, હપ્તા ભરે, પછી પેન્ટ લખડા પડે, બીજું કંઈ થાય. કારણ કે છેલ્લા તો પેન્ટ જ નકળા પડે, હપ્તા ભરી પછી થાકી ગયો હોય, રિટાયર થઈ જાય, કશું જ ના કરી શકે. કે જન્મે તારે માસ્તર હતો, મરી જાય તારે માસ્તર હતો. પેલા મેથનું પાડવાનું ઉદાહરણ એવું લાગે કે જન્મે તો પાડો, મરે તો પાડો. એનું પ્રમોશન ના થાય, માસ્ટરનું પાડાનું પ્રમોશન થાય. આ મને શ્યોર ખબર હતી. પાડી જશે તો ભેંસ થાય, પણ પાડાનું પાડો જ રહેશે. આ મને શ્યોર ખબર હતી. એટલે મેં આપણે કંઈક ઉખાડવું પડશે આમાંથી કે આપણે જે ગરીબમાં જન્મ્યા ને એમાં આપણો કોઈ વાંક નથી, પણ આપણે કંઈક અમીર થઈ જાય. આજે જે નામ લીધો એ માટે જબરજસ્ત તાલીમ થઈ જાય એમના માટે. એ પ્લાન મેં 3 વર્ષ પહેલાં જ બધા મિત્રોને બોલાયા હતા. કોઈ સાંભળ્યું, કોઈ ના સાંભળ્યું, સાંભળ્યું જાય, ના સાંભળ્યું જાય, ના સાંભળ્યું એને આજે એમનામાં છે 5000 મોકલાવજે ને, મોકલાવજે ને. એ આ સ્થિતિમાં જીવે છે અને આપણે આપી શકીએ છીએ, એની ખુશી છે કે સાલા આપણે આપી તો શકીએ છીએ. તો આવો ધંધો છે, અહીં લાઈન બેસાડવાના કહેવાવાળા કેશવર મેડમ, ઉર્મિલભાઈ, જયદેવભાઈ, અમારા ધારા મેડમ, જે કોઈ કહે છે, રોશનભાઈ, પણ તમારે શું કરવાનું? બેસાડવાના. કેટલા ગુરુવાર? 11 ગુરુવાર ને 11 રવિવાર. આટલું ભરાવજો. જો પ્રગતિ ના થાય ને તો મારી પાસે પૈસા લઈ જઈજો. જય બહાર કરીએ. जोश और जुनून रहेगा तो पैसा अपने आप आएगा दोस्तों, है ना? तो जोश और जुनून रखना पड़ेगा. और बहुत दिन के बाद आज स्टेज पे आया हूँ. मेरा नाम तेजेश पंड्या है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ. और 12 जनवरी 2021 को, यानी कि आज से तकरीबन 3 साल पहले इस कंपनी को मैंने एनरोल किया था. वही प्लान जो भरत भाई ने हमको दिखाया था, हमने लोगों को दिखाया और आज तकरीबन 3 करोड़ के आसपास की इनकम हुई. तो ये बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है. ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्ञान दिया है ना? तो वो ज्ञान में मैं इतना ही बोलता हूँ कि निर्णय से पहले और सपने से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है.
जो सपना आपने देखा था उसी घर में आज रह रहे हो। आप जहाँ हो आज, वो पहले कभी आपका सपना था। तो इस अपॉर्चुनिटी में आपको क्या सपना है आपका, वो आपको तय करना पड़ेगा। और वो तय सपना जो आपने किया, उसके बाद बाकी सारी जो है ना, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना पिक्चर में, बराबर है कि हमको शिद्दत से कायनात में उसको बोलना पड़ता है कि मुझे ये चाहिए, तो पूरी कायनात आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, बराबर है। तो निर्णय से पहले, यानी कि एक निर्णय करना पड़ेगा, और सपने से बड़ा कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़ा सपना आज आप देख के जाना यहाँ से, है ना। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ ये घर का खर्चा निकालने वाला बिजनेस नहीं है दोस्तों। ये इसके लिए बाहर बाजार में बहुत लोग हैं। ये उन लोगों के लिए बिजनेस है जो जिनके पास बड़े सपने हैं, और जो बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो आज एक निर्णय करके एक बड़े सपने के साथ वेलकम है आपका। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। उर्मिल सोनी अहमदाबाद से हूँ, और यही अपॉर्चुनिटी मैंने आज से 3 साल पहले 27 जनवरी से मैंने और तेजस भाई ने साथ में ही शुरू की थी। तो दोस्तों फर्क क्या है 3 साल और आज में? सेम आप जहाँ बैठे हैं वहाँ ही मैं बैठा था, पर जो तेजस भाई ने बताया ना, हम लोगों ने डिसीजन सेम डे लिया, टाइम लिया था, कोई डाउट नहीं था। क्यों डाउट नहीं था? कि जितना हम पैसे देते हैं उसके सामने उतनी प्रोडक्ट तुरंत मिल जाती है। तो ये बिजनेस करने में हमें वाय आता है कि क्यों करने का। पहली बार कितने लोग आए हैं? तो ये बिजनेस क्यों करने का मैडम, मैं आपको पूछ रहा हूं। हेलो, ये पूरी अपॉर्चुनिटी देखी तो आपको लगता है ये करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? बताइए बताइए। हेल्थ के लिए क्यों करना चाहिए? हेल्थ है ना, कमाई माटे जबर डबल मुझे पता है। कौन पहली बार आया? बोलो क्यों? वाह वाह। हाँ बोलिए मैडम। हेलो, तो दोस्तों ऐसे ही मेरा वाई क्लियर था वो टाइम पे। डॉक्टर से हमारे બધે કોઈ હોસ્પિટલ છે પણ એ ડોક્ટર તો મને નહીં બતાવતા કે મારા ઘરના કોઈ માને મેં નો માન કાઈ નો કરી દીધો જોરદાર। ओके जोरदार जोरदार। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मेरा वाई क्यों क्लियर था। मेरी मिसेस को 20 साल पुराना माइग्रेन का प्रॉब्लम था, और मैं उसको ऐसे छू दे तो कांटे कैसे लगे, ऐसे उसके हाथ थे। एक मिनट, હવે તમે મને સાંભળો। ऐसे हाथ थे, और आफ्टर यूज 20 days दिस प्रोडक्ट उसके हाथ भी मुलायम हो गए, माइग्रेन भी चला गया। और 3 महीने बाद जब ब्लड टेस्ट किया तो उसका हीमोग्लोबिन कभी भी 8% से बढ़ता नहीं था, वो आज 12.5 है। कितना? 12.5। तो दोस्तों हेल्थ में रिजल्ट मिला। हम लोगों ने क्या किया, हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है तो जन्म लेते हैं और हमारी अर्थी उठती है, तब तक हम 80 करोड़ का लोगों को सेलिंग ऐसे ही दे देते हैं। पर डॉक्टर सागर जोशी सर ने ऐसी सिस्टम की कि आप किसी को बताते हैं। हम लोगों ने कितने लोगों को बताया? 12 लोगों को बताया, 3 लोगों ने साइन अप किया। इसमें से एक शिल्पा बहन भी है। कहाँ गए? हाँ ये है, एक साक्षी है हमारे। और तेजस पंड्या साहब ने खुद नाम लिया था जो यहाँ पे है।
तो हम लोगों ने कुछ किया? यहाँ आप जिनके साथ आए हैं उन लोगों ने कुछ किया? या मनीषा बेन ने क्या किया? प्रोडक्ट और प्लान लिया। तो उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बराबर। किसी को टिकट भी लेनी पड़ी। तो यहाँ सिस्टम से होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे भानु भाई बरवाड़ की तरह सभी लोगों को लाके इधर सबको बिठाना है, बिठा देने का। इतना हो सकता है? यस। तो यहाँ से आप भी मेरी तरह 4 करोड़ कमा सकते हैं। एकदम सिंपल है। यूज द प्रोडक्ट। बोलो मेरे साथ, पहला क्या करना है? यूज द प्रोडक्ट। दूसरा, हमको जो बेनिफिट मिला है वो शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द रिजल्ट। और बाय द पैसा क्या आएगा? बाय प्रोडक्ट आएगा। पैसे के पीछे भागने से कभी पैसा आता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ सपने साकार होते नहीं है, वो भ्रम में मत रहना। सपने साकार होते नहीं, उसको होना पड़ता है। यस, बराबर। थैंक यू वेरी मच। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे साथ आ जाओ, उनकी फोटो हम करोड़पति के साथ खिंचवाते हैं। फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, जाओ। करोड़पति जोड़े फोटो बनाओ। करोड़पति पहली बार आए हैं वही। हाँ हाँ भाई भाई, जाओ जाओ, तुम्हें बाजू में एक बजा બેનના જોડે બાજુ દેખામ તો ઉભા રહો સપોર્ટમાં. थैंक यू। एक बोले तो एक ऊपर रह सको, एक बच्चे का बाहर के आता हो, एक बाजू में आएगा। तो बच्चे ले आओ बेल में, साइड कर ले आओ। ચલો આવીએ. बधारा डबल किट लेવાની જો સિંગલ કોઈ નથી લેવાની। કરોડપતિ का वो डबल लेવાની। चलो आ जाओ, चलो बदलाता जाओ। કેવું લાગ્યું? 7 દાડા પૂરી પડી ગયા, 8 મહિના મિનિમમ। પાણી પીવા, બેલ્ટ બાંધો, બધું કરો। चलो बदलाता रहो बेन। अब હસો હડો थैंक यू બધા આવી ગયા? આજે ડિસિઝન લેવાનું બધા કરોડપતિ તો બનશો, નહીં તો ખાલી ઊભી રહે।